Hello friends, very good morning. Welcome to 9th September Daily Hindu News Analysis. So friends, ఈ వీడియోలో మనం ఏంటి అని అంటే కనుక 9th September హిందూ న్యూస్ పేపర్లో పబ్లిష్ అయినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్స్ తీసుకుని ఈ వీడియోలో అనాలిసిస్ అయితే చేస్తామండి. సో ఎస్టర్డే మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక 8th September దేర్ వాజ్ నో ఇష్యూ ఆన్ 8th September మనకి. సో ఓకే, సో దేర్ ఫోర్ డైరెక్ట్లీ వీఆర్ జంపింగ్ ఆన్ టు ద 9th September. So you can download our app which is LTX classes. So you can download our app LTX classes from the Play Store, so to get all the notifications and to see all the list of available courses and that we are offering. So friends, అలాగే మనం ఏంటి అని అంటే కనుక ఢిల్లీ ఎడిషన్ ఆఫ్ ది హిందూ న్యూస్ పేపర్ని అయితే కనుక తీసుకుని దాని నుంచి మనం ఆర్టికల్స్ని అనాలిసిస్ అయితే చేస్తున్నామండి. లెట్ us see the agenda. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అసలు అజెండా ఏంటి అనేటువంటిది డిస్కస్ చేద్దాము. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్, Abu Dhabi Crown Prince Al Nahyan arrives in New Delhi. So this is something related to GS paper 2 international relations, India and as well as UAE relations under lo manam aithe kanaka study cheyalandi. India and as well as West Asia, specifically India and as well as UAE relations. Second one, India's military diplomacy in the top gear with back-to-back exercises. So this is also comes under GS paper 3 defense and also GS paper 2 international relations also manaki so cover avutund anamata. Particularly defense relations with countries like for example United States of America and then multilateral exercises manam aithe host chestunnamo. Manam ee yokka particular 2 papers under lo manam cover cheyochu. Then the third one, man with mpox symptoms isolated, no need for undue concern. So this is something related to GS paper 2 health ki sambandhinchinaటువంటి విషయాలు, disease burden వాటికి సంబంధించినవి ఇక్కడ చూడడం జరుగుతుంది. Ukraine keen on India joining the Swiss peace process, says envoy. This is something related to GS paper 2 international relations. Russia and as well as Ukraine conflict ki sambandhinchi something called as Swiss peace process అనేటువంటి దాన్ని డాక్యుమెంట్ అడాప్ట్ చేసుకున్నారండి. దాని అండర్లో మనం దాని గురించి ఇది స్టడీ చేయాలి. Then the next one, center to rank the working women's hostel on safety. So this is something related to GS paper 2 vulnerable sections of the society and as well as their protection మనం స్టడీ చేయాలి. Then next one, Algeria's president Tebboune wins a second term with 95% vote. ప్రిలిమ్స్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. GS పేపర్ 2 ఇంటర్నేషనల్ ఈవెంట్స్కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్ అండర్లో. బంగ్లాదేశ్ ఇండియా రిలేషన్స్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఈక్విటీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫెయిర్నెస్, సేస్ యూనూస్ అని చెప్పేసి మనకి ఆర్టికల్ పబ్లిష్ అయింది. సో దిస్ ఈస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు GS 2 IR ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బంగ్లాదేశ్ ఆర్ ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నైబరింగ్ కంట్రీస్ అనేటువంటి టాపిక్ అండర్లో స్టడీ చేయాలి. And finally the last editorial for today, policy paralysis, a weakened public health sector అని చెప్పి మనకి పబ్లిష్ అయింది. దిస్ కమ్స్ అండర్ GS పేపర్ 2 హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి టాపిక్. Yes, so these are the important articles which we are going to cover today and let's start the discussion. But before that there was a small announcement from LTX classes. So manam UPSC general studies which is our flagship course అయితే కనుక మనం అయితే కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. ఇక్కడ మీకు లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అయితే కనుక మీకు వస్తాయి. అట్ ద కంఫర్ట్ ఆఫ్ యువర్ హోమ్ యూ కెన్ సిట్ అండ్ ప్రిపేర్ ఫర్ ద ఎగ్జామినేషన్. సో ఓకే, దీనికి మనం ఛార్జ్ చేసేటువంటి ఫీ వచ్చేసి 30,000 రూపీస్. సో బట్ నౌ యూ కెన్ పే ఇట్ అట్ EMI 3,000 per month ఫెసిలిటీలో కూడా మీరు ఏంటి అని అంటే కనుక పే చేసుకోవచ్చు. అండ్ మోస్ట్ డిస్టింగ్విషింగ్ ఫీచర్ ఏంటి అని అంటే కనుక లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ తోటి అయితే వస్తుందండి. సో ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించేటువంటి నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసినట్లయితే కనుక మీకు ఏ విధమైన డౌట్స్ ఉన్నా కూడా మీరు క్లియర్ చేసుకుని ఈ పర్టికులర్ కోర్స్లో మీరు ఎన్రోల్ అవ్వచ్చు. అండ్ అలాగనే యూ కెన్ విజిట్ అవర్ వెబ్సైట్ ఆల్సో ltxclasses.com. And at the same time optionals are also very important from the GS mains perspective. So in that we are offering something called as optional infinity. So ఇవి కూడా మీకు ఏంటంటే లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ వస్తాయి. మన దగ్గర అన్ని పాపులర్ ఆప్షనల్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయండి. పొలిటికల్ సైన్స్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ, తెలుగు లిటరేచర్, సో మొత్తం అన్నీ కూడా మన దగ్గర అయితే అవైలబుల్ ఉన్నాయి. మనం ఛార్జ్ చేసేటువంటి ఫీ వచ్చేసి 25,000 రూపీస్ అండి. యూ కెన్ పే ఇట్ అట్ EMI 3,000 per monthగా కూడా మీరు దీన్ని పే చేసుకోవచ్చు. యాజ్ యూజువల్ మీకు లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ తోటి వస్తుంది. ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించేటువంటి నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మన ఎక్స్పర్ట్ టీమ్తో మాట్లాడచ్చు. మీకు ఏ విధమైన డౌట్స్ ఉన్నా మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. సో విజిట్ అవర్ వెబ్సైట్ ltxclasses.com. Yes friends, that's it. Let's start the discussion with the first article. Abu Dhabi Crown Prince Al Nahyan arrived in New Delhi. So friends, మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక
ఎప్పుడైనా కూడా మన యొక్క కంట్రీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కానివ్వండి, ప్రెసిడెంట్ కానివ్వండి, వేరే కంట్రీకి వెళ్ళినప్పుడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఇప్పుడు మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ తీసుకున్నామనుకోండి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ రీసెంట్లీ విజిటెడ్ యుక్రెయిన్ విజిట్ చేశారు, అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై దట్ రీసెంట్లీ బ్రునై విజిట్ చేశారు, అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ద అదర్ కంట్రీ సింగపూర్ విజిట్ చేశారు. సో ఇవి మనకి ఏంటంటే హాట్స్పాట్ ఏరియాస్ అయిపోతాయి అన్నమాట ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామినేషన్ పర్స్పెక్టివ్. సో ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సింగపూర్, ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రునై. సో ఓకే, ఈ విషయంగా ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యుక్రెయిన్ రిలేషన్స్, సో ఇన్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ రష్యా యుక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్, ఇలా మనకి రకరకాలుగా మనకు అడుగుతుంటారు. అలాగే ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనం తీసుకున్నామనుకోండి, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో రీసెంట్లీ విజిటెడ్ ఫిజీ వెళ్ళారు, దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి న్యూజిలాండ్ వెళ్ళారు, ఫాలోడ్ బై దట్ టిమోర్ లెస్టీ అనేటువంటి ఇంకో కంట్రీకి కూడా వెళ్ళారు. సో ఇలా కూడా మనకి అడిగేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి. సో దేర్ ఫోర్ ఈ విజిట్స్ కూడా మనకి బోత్ జోగ్రాఫికల్ పరంగా మనం ఏంటంటే ఆ కంట్రీ లొకేషన్స్ అవి ఎక్కడున్నాయి ఏంటి తెలుసుకోవాలి, అండ్ ఆ పలానా కంట్రీ తోటి మన బైలేటరల్ రిలేషన్స్ అనేటువంటివి ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటివి కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ న్యూస్లో చూసినట్లయితే కనుక అబుదాబి విచ్ ఇస్ అ క్యాపిటల్ ఆఫ్ యుఏఈ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఈ యొక్క క్రౌన్ ప్రిన్స్ ఆల్ నహయన్ అరైవ్డ్ రీసెంట్లీ న్యూఢిల్లీ. సో మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక యుఏఈ యొక్క అబుదాబి యొక్క క్రౌన్ ప్రిన్స్ మనకి ఏంటి అని అంటే 2 day బైలాటరల్ విజిట్ అయితే కనుక మన కంట్రీకి అయితే వచ్చారండి. సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ మనం ఏంటంటే ఈ యొక్క ఆర్టికల్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ అబుదాబి క్రౌన్ ప్రిన్స్ షేక్ ఖలీద్ బిన్ మొహమ్మద్ బిన్ జాయేద్ ఆల్ నహయన్ బీయింగ్ రిసీవ్డ్ బై ద పీయూష్ గోయల్ ఇన్ ద న్యూ ఢిల్లీ ఆన్ సండే. సో ఓకే, నౌ ద టెన్షన్స్ వచ్చి ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ని డిస్కస్ చేయాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నారు, లైక్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇష్యూస్, కనెక్టివిటీ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్, వీటన్నిటి గురించి కూడా మనకి ఏంటంటే కనుక ఇక్కడ డిస్కషన్ అనేటువంటిది జరగబోతోంది ఈ యొక్క విత్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ తోటి, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అలాగే ముంబై కూడా వెళ్తారనమాట. తర్వాత అక్కడ ఆల్ ద బిజినెస్ లీడర్స్ తోటి కూడా మనకి డిస్కషన్ అనేటువంటిది జరగబోతోందండి. సో దేర్ ఫోర్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే కాంటెక్స్ట్ చూద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ద క్రౌన్ ప్రిన్స్ ఆఫ్ అబుదాబి షేక్ ఖలీద్ బిన్ మొహమ్మద్ బిన్ జయాద్ ఆల్ నహియన్ అరైవ్డ్ న్యూ ఢిల్లీ ఆన్ ఏ 2 day విజిట్. సో 2 day విజిట్కి ఏంటి అంటే కనుక మన కంట్రీకి రావడం జరిగింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్. అసలు యుఏఈ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ మనకి ఎక్కడ ఉంది అనేటువంటి జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్ మనకైతే తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఫర్ దట్ ఐ హ్యావ్ కెప్ట్ దిస్ పర్టికులర్ మ్యాప్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఈస్ ద వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అన్ని, ఇవన్నీ కూడా వెస్ట్ ఏషియా అంటే ఏషియాలోనే వెస్ట్రన్ సైడ్ ఆఫ్ ఏషియా. ఇప్పుడు మనం ఇండియా తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఇండియా వచ్చేసి మనకి సౌత్ ఏషియన్ కంట్రీ మనకి. అలాగనే ఇప్పుడు మనం ఈ యొక్క యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, సౌదీ అరేబియా ఇవన్నీ తీసుకున్నట్లయితే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ అంటారనమాట. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు చూడండి, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ లొకేషన్ అయితే కనుక ఇక్కడ మనకు ఉంది, విచ్ షేర్స్ ఇట్స్ బార్డర్స్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద ఒమన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద సౌదీ అరేబియా, అండ్ ఇట్ యాక్చువల్లీ బిట్వీన్ ద గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పర్షియన్ గల్ఫ్, ఈ రెండింటి మధ్యన కూడా మనకి ఏంటంటే ఇది యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ మనకి బార్డర్ అయితే కనుక షేర్ చేసుకుంటుందండి. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ ద యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఈజ్ సిచ్యువేటెడ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఈస్ట్ కంట్రీస్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు వీటిని, అండ్ ద వెస్ట్ ఏషియా బార్డరింగ్ ద గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్ అండ్ ద పర్షియన్ గల్ఫ్. చూడండి, గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమన్ and as well as the Persian Gulf. So okay, between Oman and as well as the Saudi Arabia. So these two countries, in between these two countries మనకి Oman and as well as the Saudi Arabia అయితే మనకి ఏంటి అంటే యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అయితే లొకేషన్ అయితే ఉంది. ఫస్ట్ వన్స్ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్ అనేటువంటిది మనకి కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత, అసలు మనకి ఎక్కడ ఉంది అనేటువంటిది తెలిసిన తర్వాత, సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ నుంచి అబుదాబి అని చెప్పేసి మనకి ఒక సిటీ ఉందండి, ద లార్జెస్ట్ సిటీ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ సిటీ. అక్కడ నుంచి మనకి ఏంటి అంటే కనుక ద క్రౌన్ ప్రిన్స్ ఆఫ్ అబుదాబి అయితే కనుక ఆల్ నహియన్ జాయేద్ ఆల్ నహియన్ రీసెంట్గా మన కంట్రీకి విజిట్ చేశారు. సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు ఏంటంటే జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ వన్స్ మనకి అర్థమైనప్పుడు, దెన్ ఇమీడియట్లీ వీ నీడ్ టు మూవ్ ఆన్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యుఏఈ రిలేషన్స్. ఇండియా అండ్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ రిలేషన్ గురించి అయితే కనుక మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ ప్లేస్డ్ వన్ ఇమేజ్ అండి, దిస్ ఈజ్ ఎ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్, దీని గురించి మనం లాస్ట్లో చెప్తాము. సో బట్ నౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, దేనికి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం రాసుకున్నాక, అంటే ఇండియా అండ్ యుఏఈ రిలేషన్స్ మధ్య రిలేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటిది కొన్ని ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మనం రాసుకుని బ్రీఫ్గా, దెన్ వీ విల్ లుక్ ఇన్ టు దీస్ ఆస్పెక్ట్స్. ఎస్, సో ఎస్ అండి, ఇఫ్ ఐ టాక్ అబౌట్ ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యుఏఈ గురించి మనం మాట్లాడుకున్నట్లయితే కనుక, ఇండియా అండ్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్.
సో వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో బీట్ సౌదీ అరేబియా, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, ఇవన్నీ కూడా మనకి సో వెరీ స్ట్రాటజికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కంట్రీస్ అనమాట. సో పర్టికులర్లీ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఆయిల్ కానివ్వండి, సో ఎక్సెట్రా మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక ఈ కంట్రీస్ మీద మన యొక్క ట్రేడ్ రిలేషన్స్ అనేటువంటివి కూడా మనకి బాగుంటాయి. సో ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెస్ట్ ఏషియా రిలేషన్స్ నీడ్ టు బి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూఏఈ రిలేషన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే అసలు ఇండియా అండ్ యూఏఈ రిలేషన్స్ మధ్యన అసలు డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ అనేటువంటివి మనకి 1972లో ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యాయండి. డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ గాట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1972. అండ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2015, దట్ ఈస్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ మనకి 2014లో స్వేరిన్ అయిన తర్వాత, సో 2015లో మనకి ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ విజిటెడ్ యూఏఈ. అవర్ ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ విజిటెడ్ యూఏఈ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ని విజిట్ చేయడం అయితే జరిగింది. సో విత్ దట్ నౌ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యూఏఈ ఎలా ఉంది అని అంటే కనుక సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అంటారనమాట. స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ ప్రతి కంట్రీకి మధ్యన రిలేషన్స్ డిఫైన్ చేయడం జరుగుతుందండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే కెన్ బి స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్, కాంప్రిహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్, ఈ విధంగా మనకి ఏంటంటే డిఫైన్ చేస్తారు. స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అంటే మనకి అర్థం ఏంటి అని అంటే కనుక సో ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ టూ కంట్రీస్ particularly with respect to one particular area, like it can be security, something related to defense, or it can be something related to trade. So a strategic point of view ఆ రెండు కంట్రీస్కి ఏదైతే హ్యూజ్ రెలవెన్స్ ఉంటుందో అంటే ఆ పర్టికులర్ సెక్టార్కి మాత్రమే వాళ్ళిద్దరి మధ్య పార్ట్నర్షిప్ అనేటువంటిది కన్ఫైన్ అవుతుంది. సో దట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2015. 2015లో మన యొక్క ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ విజిటెడ్ యూఏఈ. దెన్ కేమ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2017 మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక సో మన యొక్క కంట్రీలో రిపబ్లిక్ డే సెలబ్రేషన్స్కి సో చీఫ్ గెస్ట్గా మనం ఏంటి అని అంటే కనుక క్రౌన్ ప్రిన్స్ ఆఫ్ యూఏఈ అబుదాబిని మనం అయితే కనుక పిలవడం అయితే జరిగింది. క్రౌన్ ప్రిన్స్ని ఆఫ్ అబుదాబి హ్యాస్ విజిటెడ్ అవర్ కంట్రీ ఇన్ ద ఇయర్ 2017 అండ్ దేర్ బై విత్ దిస్ విజిట్ నౌ ద రిలేషన్స్ హ్యాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్డ్, అప్గ్రేడెడ్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ కాంప్రిహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్. కాంప్రిహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్కి మన యొక్క ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూఏఈ మధ్య రిలేషన్స్ని స్ట్రెంగ్తన్ అయితే కనుక చేశారు. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్లో ఏమైంది, లైక్ బీ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఓన్లీ సెక్యూరిటీ ఆర్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఏ ట్రేడ్, ఒక పర్టికులర్ సెక్టార్కి మాత్రమే రిలేషన్ అనేటువంటిది కన్ఫైన్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే కాంప్రిహెన్సివ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్ అనేటువంటిది చేసుకుంటారో వాళ్ళిద్దరి మధ్య పార్ట్నర్షిప్ అనేటువంటిది ఇట్ విల్ బి ఎక్స్పాండెడ్ టు దట్ ఆఫ్ ద మల్టిపుల్ సెక్టార్స్, లైక్ పొలిటికల్ పర్స్పెక్టివ్, ఎకనామికల్ పర్స్పెక్టివ్, కల్చరల్ పర్స్పెక్టివ్, ఇలా రకరకాలటువంటి రిలేషన్స్ అనేటువంటివి మనకి ఉండడం అయితే జరుగుతుంది. అండ్ ఈవెన్ 2016లోనే మనకి సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ద సిఈపిఏ, ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూఏఈ సిఈపిఏ కూడా మనకి నెగోషియేషన్స్ స్టార్ట్ చేశారండి. సిఈపిఏ అంటే అర్థం ఏంటంటే కనుక సిఈపిఏ స్టాండ్స్ ఫర్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్. కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్. ఓకే, కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ అంటారనమాట. సో ఈ యొక్క వీటికి సంబంధించినటువంటి నెగోషియేషన్స్ కూడా అంటే ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడుకుంటాము, కాంప్రిహెన్సివ్లో మనము ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుకుంటాము, ట్రేడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాము, సో ఓకే ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, సో ఆల్ ద డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ అన్నీ కూడా మనము ఈ యొక్క సిఈపిఏ అంబ్రెల్లా మనం కవర్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎలా స్టార్ట్ అయింది అసలు డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యూఏఈ గాట్ స్టార్టెడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1972. దెన్ ఇన్ ద ఇయర్ 2015 సో అవర్ హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ విజిటెడ్ యూఏఈ. సో విత్ దట్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యూఏఈ గాట్ ఎలివేటెడ్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ స్ట్రాటజిక్ పార్ట్నర్షిప్. Then 2 years later in 2017, so the Crown Prince of Abu Dhabi visited India as a chief guest for the Republic Day parade. So then with that the relations got further elevated, upgraded to something called as comprehensive strategic partnership. And in the same year 2017 lone manaki enti ante kanaka India and UAE also launched something called as CEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. CEPA కి సంబంధించినటువంటి నెగోషియేషన్స్ కూడా మనకి స్టార్ట్ అయితే అయ్యాయండి.
ఓకే, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ఆఫ్ ఇండియా యుఏఈ యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్. అండ్ అలాగనే స్ట్రాటజిక్ పర్స్పెక్టివ్లో మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక ఇండియా అండ్ యుఏఈకి సంబంధించి 2 ఇంపార్టెంట్ ఫారమ్స్ కూడా ఉన్నాయండి. లైక్ ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే రీసెంట్గా మనకి 2021లో సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ I2U2 ఇనిషియేటివ్ అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేశారు. సో మనకి ఇది ప్రిలిమ్స్లో కూడా అడుగుతుంటారు, మెయిన్స్లో కూడా మీరు ఏంటంటే ఇండియా అండ్ యుఏఈ రిలేషన్స్ గురించి రాసేటప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మస్ట్ అండ్ షుడ్ మెన్షన్ దిస్ I2U2 ఇనిషియేటివ్ అనేటువంటిది మనకి మొదలు పెట్టడం జరిగిందనమాట. I2U2 అంటే అర్థం ఏంటంటే 2 ఐలట. ఫస్ట్ ఐ వచ్చేసి ఇండియా, సెకండ్ ఐ వచ్చేసి ఇజ్రాయిల్. 2 యూలు అంటే ఫస్ట్ యూ వచ్చేసి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అండ్ ద సెకండ్ యూ వచ్చేసి యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. సో ఈ 4 కంట్రీస్ కలిపి సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ I2U2 అనేటువంటి గ్రూపింగ్ని మనకైతే కనుక ఫామ్ చేయడం అయితే కనుక జరిగింది. ఎప్పుడు ఫార్మ్ అయిందండి ఇది? ఇట్ వాజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ఇయర్ 2021లో మనకి ఫామ్ అయిందనమాట. 2021 ఆఫ్టర్. So something very important has happened that is called as Abraham Accords అని చెప్పేసి మనకి ఇచ్చేశారు. అబ్రాహం అకార్డ్స్ అని చెప్పేసి మనకి ఏంటంటే సైన్ చేశారు. ఎవరెవరు? ఇజ్రాయిల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యుఏఈ మధ్య. Israel and as well as UAE have signed something called as Abraham Accords అని చెప్పేసి మనకి సైన్ చేశారు. బికాజ్ ఎర్లియర్ ఏంటంటే ఇజ్రాయిల్కి యుఏఈకి వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్కి పడేది కాదండి. బట్ కానీ ఈ యొక్క అబ్రహాం అకార్డ్స్ని సైన్ చేసుకుని ఇజ్రాయిల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యుఏఈ సో బికేమ్ ద ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్టర్ 2021 మనకి 2021లో అబ్రహాం అకార్డ్స్ సైన్ చేసిన తర్వాత సో నౌ దాట్స్ ద రీజన్ దే హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ దిస్ గ్రూపింగ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇండియా, ఇజ్రాయిల్, యుఏఈ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యుఎస్ఏ. ఎప్పుడు ఫార్మ్ అయింది మనకి? ఇది 2021లో ఫార్మ్ అవడం జరిగింది. సో దీన్ని ఇక్కడ మనం మెయిన్లీ వేటి గురించి డిస్కస్ చేస్తాము? వీ టాక్ అబౌట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ గురించి మాట్లాడడం జరుగుతుంది. సో ద మెరీన్ సెక్యూరిటీ ఆర్ మెరీటైమ్ సెక్యూరిటీ గురించి డిస్కస్ చేస్తాము. సో దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ వీ విల్ డిస్కస్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ కాల్డ్ యాజ్ I2U2. అండ్ ఈ I2U2ని కూడా మనకి ఏమంటారు అంటే కనుక వెస్ట్ ఏషియన్ క్వాడ్ అని కూడా మనకి పిలుస్తూ ఉంటారు. వెస్ట్ ఏషియన్ క్వాడ్ అంటారనమాట. ఈ యొక్క I2U2ని వెస్ట్ ఏషియన్ క్వాడ్ కంట్రీస్ అని పిలుస్తుంటారు. అసలు వాట్ ఈజ్ క్వాడ్? Quad is basically a grouping that is associated with that of the 4 members. ఎవరెవరు? ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇండియా, సెకండ్ వన్ ఈజ్ జపాన్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి. క్వాడ్ కంట్రీస్ అయితే కనుక ఇండియా, జపాన్, ఆస్ట్రేలియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యుఎస్ఏ. I2U2 కంట్రీస్ అయితే కనుక ఇండియా, ఇజ్రాయిల్, యుఏఈ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యుఎస్ఏ. ఈ గ్రూపింగ్ I2U2 ఎందుకు ఫార్మ్ అయింది అని అంటే కనుక సో ఇట్స్ బేసికల్లీ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రిలేటెడ్ ఆస్పెక్ట్స్ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి, మెరీన్ సెక్యూరిటీ, మెరీటైమ్ సెక్యూరిటీ గురించి డిస్కస్ చేయడానికి ఈ పర్టికులర్ I2U2 ప్లాట్ఫామ్ని మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేశారనమాట. అంటే ఈ యొక్క I2U2 ప్లాట్ఫామ్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం వల్ల నౌ ఆ రిలేషన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యుఏఈ గాట్ మచ్ మోర్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ దీనివల్ల. అండ్ సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఇనిషియేటివ్ ఏంటి అని అంటే కనుక వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఖచ్చితంగా మనకి క్వశ్చన్ అడిగేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ IMEC అంటారు. IMEC అంటే కనుక సో ద ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ యూరప్, ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ యూరప్ కారిడార్, ఎకనామిక్ కారిడార్ అంటారు. ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ యూరప్ ఎకనామిక్ కారిడార్. ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక సో ఇట్స్ బేసికల్లీ సో మెనీ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. ఇది మనకి IMEC అనేటువంటిది కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్. సో ఓకేనా, ఇండియాని, నెక్స్ట్ మిడిల్ ఈస్ట్, నెక్స్ట్ వచ్చేసి యూరప్. ఇక్కడ మీరు ఇప్పుడు ఇమేజ్కి రండి. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ యూరప్ ఎకనామిక్ కారిడార్. ఇక్కడ మనకి ప్రాజెక్ట్ ఏంటి అని అంటే కనుక ముంబై, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ పోర్ట్స్ అండి మనకి. సో ముంబై అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గుజరాత్లో మనకి ముండ్రా పోర్ట్ని కనెక్ట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ అక్కడ నుంచి మనకి ఏంటంటే యుఏఈకి మనం వెళ్తాం. యుఏఈ అంటే మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసే యుఏఈ. ఇక్కడ మనకి ఏంటి అని అంటే జబెల్ అలీ అనేటువంటి పోర్ట్ ఉంది. అలాగే వీ హ్యావ్ అబూదాబీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యుఏఈని మనం కనెక్ట్ చేస్తాము. ఫాలోడ్ బై సౌదీ అరేబియా హర్దాహ్ పోర్టు, దెన్ నెక్స్ట్ రియాద్ పోర్టు, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇజ్రాయిల్ హైఫా పోర్టు, దెన్ ఫాలోడ్ బై దట్ ఆఫ్ ద సో ద గ్రీస్లో మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక సో ద పిరాయస్ అని చెప్పేసి పోర్ట్ ఉంటుందన్నమాట. అంటే చూడండి ఇక్కడ నుంచి ఈ విధంగా ఇండియా నుంచి మిడిల్ ఈస్ట్,
అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూరప్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ఏ కారిడార్ ప్రాజెక్ట్ అనమాట. ఈ కారిడార్ ప్రాజెక్ట్ని మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక మొన్న G20 సమిట్లో దీన్ని మనకి అనౌన్స్ అయితే కనుక చేశారండి. మొన్న G20 సమిట్లో మనకి 2023 G20 సమిట్లో ఈ పర్టికులర్ IMEC కారిడార్ ఏదైతే ఉందో, ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ యూరోప్ ఎకనామిక్ కారిడార్. సో ఈ కారిడార్ ప్రాజెక్ట్ వల్ల ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇండియా, ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడున్న 2 కంట్రీస్ ఉన్నారు ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్లో. సో ఇండియా ఉంది అండ్ అలాగే UAE కూడా ద పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్, వేర్ UAE నుంచి మనకి జబెల్ అలీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అబుదాబి పోర్ట్స్ని కనెక్ట్ చేస్తారనమాట. ఇదంతా కూడా ఏం కాదు, ఇట్స్ ఎ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్, బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ప్రాజెక్ట్, చైనా వాళ్ళది ఉంది కదా. సో దానికి కౌంటరింగ్గా మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక ఈ యొక్క IMEC ప్రాజెక్ట్ అనమాట. బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఇస్ ఎ ప్రాజెక్ట్ అసోసియేటెడ్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద చైనా. సో వాళ్ళని కౌంటర్ చేస్తూ మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ కనెక్ట్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ సీ పోర్ట్స్. సో లైక్ ముంబై, ముండ్రా, జబెల్ అలీ, అబుదాబి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి హర్దాహ్, ఆల్ గోవాఫట్, రియాద్, ఆల్ హదీతా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ హైఫా అండ్ పెరాయస్. ఈ పోర్ట్స్ని మనకి ఏంటంటే కనెక్ట్ చేసుకుంటూ, సో ఇట్స్ బేసికల్లీ ఏ రైల్ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్, రోడ్ కనెక్టివిటీ ప్రాజెక్ట్, మెరిటైమ్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇదంతా కూడా అనమాట. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ యూరోప్ ఎకనామిక్ కారిడార్ ప్రాజెక్ట్. ఇది మొన్న ఇంకా 2023లో అయితే ప్రపోజ్ చేశారండి. ఇట్ హ్యాస్ బీన్ సైన్డ్. సో డ్యూ కోర్స్ ఇట్ విల్ బీ ఇంప్లిమెంటెడ్ అనమాట. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ UAE గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అసలు బ్రీఫ్ హిస్టరీ ఏంటి అనేటువంటిది మీకు తెలియాలి. అండ్ అలాగే స్ట్రాటజిక్ పర్స్పెక్టివ్లో ఉన్న 2 ఇంపార్టెంట్ ఇనిషియేటివ్స్ గురించి మీరు మాట్లాడాలి. సో దెన్ ఎకనామికల్ పరంగా కూడా మనం తీసుకున్నట్లయితే, ఎకనామీ పరంగా అంటే ట్రేడ్, ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ గురించి మనం మాట్లాడాలి అని అంటే కనుక when you talk about economic relations as well, so like మనకి అరౌండ్ $85 billion వర్త్ ట్రేడ్ అయితే కనుక మనకి జరుగుతోందండి. ఎవరెవరి మధ్య? ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ UAE మధ్య అరౌండ్ $85 billion ట్రేడ్ అయితే కనుక మనకైతే జరుగుతోంది. ఎప్పుడు? ఇన్ 2022-23 పీరియడ్లో మనకి. అండ్ ఇండియా ఈజ్ బేసికల్లీ ఓకేనా, UAE యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ అనేటువంటిది మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక 3rd లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ అంటాం. 3rd లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్. ఓకే, 3rd లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్ ఈజ్ బేసికల్లీ ద UAE యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఈజ్ అవర్ 3rd లార్జెస్ట్ ట్రేడింగ్ పార్ట్నర్. దెన్ but everything is going good, but there are small issues that you need to address it. ఓకేనా. సో ఈ 2 కంట్రీస్కి మధ్యన కొన్ని చిన్న ఇష్యూస్ అయితే ఉన్నాయండి. ఆ యొక్క రిలేషన్స్ని ఏదేంటి అని అంటే స్ట్రెయిన్ చేసేటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏంటి అని అంటే సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ కఫాలా సిస్టమ్ అంటారు. కఫాలా సిస్టమ్ ఇన్ UAE. UAEలో ఈ పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఉంటుందన్నమాట. ఏంటి ఆ సిస్టమ్ పేరు? కఫాలా సిస్టమ్. సో అంటే ఇప్పుడు చూడండి, ఇండియా నుంచి చాలామంది మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ వెళ్ళి ఈ యొక్క కువైట్లో, నెక్స్ట్ వచ్చేసి యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్లో, వీటిల్లో మనకి ఏంటి అంటే పనిచేస్తూ ఉంటారనమాట. ఫర్ లో వేజ్ లేబరర్స్గా మనకి ఏంటంటే వెళ్ళి అక్కడ పనిచేస్తూ ఉంటారు. ఆ పని చేసేటప్పుడు ఎవరైతే వీళ్ళని మరి ఎంప్లాయ్ చేసుకుంటారో ఆ యొక్క ఎంప్లాయర్ హ్యాస్ వెరీ హ్యూజ్ పవర్స్ ఓవర్ దీస్ పర్టికులర్ పీపుల్. వాళ్ళ యొక్క ఈ ఎంప్లాయీస్ మీద, అంటే ఈ మైగ్రెంట్ లేబరర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ మీద హ్యూజ్ పవర్స్ అనేటువంటివి వీళ్ళకు ఉన్నాయన్నమాట కఫాలా సిస్టమ్ అండర్లో. సో విత్ దాట్ సిస్టమ్ అప్పుడప్పుడు వీళ్ళని ఏంటి అని అంటే కనుక వీళ్ళ యొక్క పాస్పోర్ట్స్ని కాన్ఫిస్కేట్ చేయటము, సో లేకపోతే దే ఆర్ బీన్ సబ్జెక్టెడ్ టు టార్చర్, సో ఫిజికల్ టార్చర్, సో వాళ్ళని వెళ్ళనివ్వకపోవటము, ఇలా మల్టిపుల్ హ్యూమన్ రైట్స్ వైలేషన్స్ అనేటువంటివి మనకైతే జరుగుతున్నాయి ఈ యొక్క కఫాలా సిస్టమ్ ఇన్ UAEలో. సో దీని మూలాన ఇండియా నుంచి కూడా మనకి ఏంటంటే చాలామంది మైగ్రెంట్ లేబర్ అయితే ఈ యొక్క వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్, సో కాల్డ్ గల్ఫ్ కంట్రీస్ అయితే వెళ్తూ ఉండడము, ఇక్కడ వాళ్ళు కూడా మనకి ఏంటంటే ఇలాంటి సిస్టమ్తో సఫర్ అవ్వటం అనేటువంటిది కూడా మనం రీసెంట్గా విట్నెస్ చేయడం జరిగింది. ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ దిస్ ఈజ్ వన్ సచ్ ఇష్యూ విచ్ హ్యాస్ టు బి అడ్రస్డ్ బిట్వీన్ బోత్ ద కంట్రీస్. అండ్ ద సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే కనుక ఇంక్రీజింగ్ చైనాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. ఆఫ్రికాలోనే కాదు మనకి ఏంటంటే ఈవెన్ చైనా యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మనకి ఏంటంటే ఈవెన్ ద వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ మీద కూడా ఉందండి, పర్టికులర్లీ ద కంట్రీస్ లైక్ UAE యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్. సో చైనా సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లాంక్ చెక్ డిప్లొమాసీ అంటారనమాట. బ్లాంక్ చెక్ డిప్లొమాసీ. సో బ్లాంక్ చెక్ డిప్లొమాసీ అంటే ఏంటి అని అంటే కనుక
పీపుల్కి అంటే కంట్రీస్కి వాళ్ళ యొక్క డెవలప్మెంటల్ నీడ్స్కి అవసరంగాను ఏంటి అంటే చైనా ఏం చేస్తుంది అని అంటే కనుక అట్ వెరీ చీప్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్కి మనీ అనేటువంటిది అప్పుగా వీళ్ళకి ఇచ్చేస్తుంది. సో ఓకేనా, బ్లాంక్ చెక్ డిప్లొమసీ ద్వారా ఏంటి అని అంటే కనుక దేశాలని అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. పర్టికులర్లీ కంట్రీస్ లైక్ పాకిస్తాన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్రునై అండ్ ఈవెన్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ ఆల్సో ఫర్ దట్ మ్యాటర్. ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్కి సంబంధించి కూడా గ్రాండ్ సమ్మిట్ ఒకటి కూడా ఆర్గనైజ్ చేసి వాళ్ళకి ప్రామిస్లు కూడా చేస్తున్నారు. లైక్ మీకు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని డెవలప్ చేస్తాను, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ట్రేడ్ని పెంచుకుందాము, నెక్స్ట్ అరౌండ్ ఒక 1 మిలియన్ జాబ్స్ని మనం ఏంటంటే కనుక క్రియేట్ చేద్దాము అని చెప్పేసి ఏంటి అని అంటే కనుక చైనా ఈజ్ మేకింగ్ సో మెనీ ప్రామిసెస్. సో ఈ విధమైన బ్లాంక్ చెక్ డిప్లొమసీ అంటుంటారు, లేకపోతే డెట్ ట్రాప్ డిప్లొమసీ అని కూడా అంటుంటారు అనమాట. సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ డెట్ ట్రాప్ డిప్లొమసీ. ఇది నేను ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా మనం మాట్లాడడం జరిగింది కదా డెట్ ట్రాప్ డిప్లొమసీ గురించి. సో అంటే డెట్ ట్రాప్ డిప్లొమసీ అంటే అర్థం ఏంటంటే అప్పు అనేటువంటిది ఇస్తుందన్నమాట. మీకు ఇప్పుడు రైల్వేస్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవాలా, సరే సో మీ కంట్రీలో శాలరీస్ ఇవ్వాలా, అప్పు మీకు ఇది అయిపోయిందా, నేను ఇస్తానని చెప్పి తక్కువ వడ్డీకి కూడా మనకి అప్పు అనేటువంటిది చైనా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. బట్ ఎంతలా ఇస్తుంది అని అంటే కనుక ఆ తీసుకున్న దేశం తిరిగి పే చేయలేనంత విధంగా మనకి ఏంటంటే అప్పులు చైనా ఇస్తుంది. ఇచ్చిన తర్వాత మరి ఎప్పుడైతే ఇన్ని అప్పులు ఇస్తారో పే చేయడం లేకపోతే ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తుంది అంటే చైనా వాళ్ళ యొక్క అసెట్స్ అంటే ఈ అప్పుల ద్వారా ఏవైతే అసెట్స్ని బిల్డ్ చేశారో ఆ యొక్క అసెట్స్ని ఏంటి అని అంటే కనుక చైనా టేక్ ఓవర్ చేసేసుకుంటారు. సో టేక్ ఓవర్ చేసేసుకుని సో మీరు ఎప్పుడైతే మా అప్పులు మాకు తిరిగి పే చేస్తారో అప్పుడు మీకు మళ్ళీ మీ అసెట్స్ని మీకు వెనక్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అని చెప్పి సో చైనా ఆల్వేస్ ప్లేస్ దిస్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ డెట్ ట్రాప్ డిప్లొమసీ అండ్ ఆర్ సంథింగ్ కాల్డ్ బ్లాంక్ చెక్ డిప్లొమసీ అంటుంటాం. సో ఇలాంటివి ఎక్కువ ఫాలో అవుతూ ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఎగ్జర్టింగ్ ఇట్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆన్ యుఏఈ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ మీద కూడా ఏంటి అని అంటే కనుక ఈ విధంగా తన యొక్క ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని సో పెంచుకుంటోందండి. అండ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఏంటంటే యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ టు పాకిస్తాన్. సో పాకిస్తాన్ వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే కనుక ఎప్పుడైనా సో అటు చైనా నుంచి ఫండింగ్ వస్తుంది పాకిస్తాన్కి, ఇటు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ కూడా మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక పాకిస్తాన్కి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అనేటువంటిది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు, అంటే ఫండ్స్ అనేటువంటివి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. బట్ పాకిస్తాన్ మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక ఆ యొక్క ఫండ్స్ని పీస్ఫుల్ పర్పస్కి లేకపోతే డెవలప్మెంటల్ పర్పస్కి యూస్ చేయకుండా టెర్రరిజంని స్పాన్సర్ చేయడానికి పర్టికులర్లీ ఎగెన్స్ట్ ఇండియా సో టెర్రరిజంని స్పాన్సర్ చేయడానికి ఏంటి అని అంటే కనుక ఈ యొక్క ఫండ్స్ని యూటిలైజ్ చేస్తున్నారనమాట. సో ఈ విధంగా మనకి పాకిస్తాన్కి ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ అది ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉండటం వల్ల కూడా దట్ ఈస్ వన్ కాజ్ ఆఫ్ కన్సర్న్ ఫర్ ఇండియా ఫ్రమ్ యుఏఈ. సో యుఏఈ నుంచి మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక అదొక ఇబ్బంది కూడా మనకి యుఏఈ వాళ్ళతోటి ఉందన్నమాట. సో వీ ట్రై టు రైజ్ దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ ఆన్ మల్టిపుల్ ప్లాట్ఫార్మ్స్ యాజ్ వెల్. సో లైక్ వీ సెడ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ దట్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు పాకిస్తాన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యూజింగ్ ఇట్ ఫర్ డెవలప్మెంటల్ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ fact it is using it for the sponsoring the terrorism. సో టెర్రరిజంని స్పాన్సర్ చేయడానికి ఆ యొక్క మనీని యూటిలైజ్ చేస్తోంది. సో డోంట్ ట్రై టు గివ్ ద ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ టు దట్ ఆఫ్ ద పాకిస్తాన్ అని చెప్పేసి మనము యుఏఈ కూడా మనం చెప్పడం జరుగుతుందండి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ మనకి. అండ్ ద రీసెంట్ ఆన్గోయింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ Iran and as well as these West Asian countries or Arab nations. ఇప్పుడు మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక అటు యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, సౌదీ అరేబియా, కువైట్, బహ్రెయిన్ ఇవన్నీ కూడా ఈ దేశాలు కావాలి మనకి, అండ్ అలాగే ఇరాన్ కూడా మనకి కావాలండి. సో బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ మేజర్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీస్ మనకి. సో వీ విల్ గెట్ ఆయిల్ ఫ్రమ్ దీస్ పర్టికులర్ కంట్రీస్. అండ్ ఇరాన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం తీసుకుంటే కనుక సో ఇరాన్లో మనము చాబహార్ పోర్ట్ అనేటువంటిది కన్స్ట్రక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము. విత్ దట్ వీ విల్ గెట్ స్ట్రాటజిక్ యాక్సెస్ టు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సెంట్రల్ ఏషియన్ కంట్రీస్. సో దేర్ ఫోర్ ఇండియాకి ఏంటి అని అంటే ఒక పక్కన ఇరాన్ కావాలి, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ యొక్క వెస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ ఆర్ అరబ్ నేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యుఏఈ, యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్, సౌదీ అరేబియా. ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ యొక్క యుఏఈ, సౌదీ అరేబియా వీటన్నిటికీ కూడా ఇరాన్ ఈజ్ అన్ ఎనిమీ అండి. ఇరాన్కి వీళ్ళకి పడదనమాట. సో బట్ మనకేంటంటే సో అటు ఇరాన్తో మాట్లాడుతుంటే ఈ అరబ్ నేషన్స్కి కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంటుంది, అటు ఈ అరబ్ నేషన్స్ మాట్లాడుతుంటే ఇరాన్తో కాన్ఫ్లిక్ట్ వస్తుంది మనకి. సో దేర్ ఫోర్ వీ వర్ ఇన్ దట్ డెలికేట్ మనం ఆ డిప్లొమాటిక్ పొజిషన్లో మనం అయితే కనుక స్ట్రక్ అవ్వడం జరిగింది. సో వేర్ వీ హ్యావ్ టు కేర్ఫుల్లీ
టాక్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ పీపుల్ అనమాట. సో అటు ఇరాన్ తోటి మాట్లాడాలి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే కనుక ఇటు అరబ్ నేషన్స్ తోటి కూడా మన యొక్క రిలేషన్స్ అయితే కనుక మనకి అవసరం ఉంది. మనకి వీ హ్యావ్ సమ్ అడ్వాంటేజెస్ అండ్ ఆల్సో మనం కూడా వాళ్ళకి ఏంటి అని అంటే కనుక సో దే రిక్వైర్ యాజ్ వెల్. సో దేర్ ఫోర్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ వల్ల మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ యూఏఈ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇండియా ఈజ్ ఆఫెన్ గెటింగ్ స్ట్రెయిన్డ్ బికాస్ ఆఫ్ దీస్ ఇష్యూస్. సో వన్స్ దీస్ ఇష్యూస్ ఆర్ సార్టెడ్ అవుట్ ఇన్ ఏ స్మూత్ఫుల్ వే త్రూ dialogue and as well as diplomacy, that's what we are trying to do, then definitely so the relations between the India and UAE will be much more strengthened, and we can also see the IMEC coming onto the light, India Middle East Europe economic corridor రావడం వల్ల it will be a much more connectivity project మనకి. సో we can have access to all these particular countries. ఇందులో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నటువంటి యూఏఈ, సౌదీ అరేబియా, గ్రీస్, వీటన్నిటికి మధ్య కూడా మనకి ఏంటంటే ఎకనామిక్ కోఆపరేషన్ అనేటువంటిది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో విత్ దట్ ఇండియా విల్ మచ్ మోర్ బికమ్ ఏ డెవలప్డ్ కంట్రీ అనమాట. మన యొక్క ఎకనామిక్ గ్రోత్ కూడా దానివల్ల ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో దేర్ ఫోర్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ఆర్టికల్ అండి. టుమారో వాట్ వీ విల్ బి డూయింగ్ ఈస్ ఒక్కసారి ఇండియా అండ్ యూఏఈ ఇప్పుడు ఏవైతే మనకి సమిట్ 2 days సమిట్ అయిపోయిన తర్వాత సో దే విల్ ఆల్సో కమ్ అప్ విత్ హైలైట్స్ ఏంటి అంటే రీసెంట్గా ఏమేమి మనకి సైన్ చేసుకున్నారు అనేటువంటివి మనకైతే కనుక చెప్తారు. సో విత్ దట్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ దీనికి మనం కనెక్టివిటీ యాడ్ చేసుకోవాలి, రీసెంట్ విజిట్ హైలైట్స్ అని చెప్పేసి. ఇప్పుడే వచ్చారు కాబట్టి ఈ 2 days పోయిన తర్వాత మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక అవుట్కమ్స్ అనేటువంటివి కూడా ఉంటాయి, వాటిని కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి సబ్సిక్వెంట్ ఆర్టికల్లో. బట్ బిఫోర్ దట్ యూ నీడ్ టు బి వెరీ క్లియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ఆఫ్ ద యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ యొక్క జోగ్రాఫికల్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉంది అనేటువంటి విషయం మీరైతే అర్థం చేసుకోవాలి. ఇట్స్ సంథింగ్ బిట్వీన్ గల్ఫ్ ఆఫ్ ఒమెన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పర్షియన్ గల్ఫ్. అండ్ దేర్ బై మనకి వన్స్ దట్ ఈస్ క్లియర్ ఇండియా అండ్ యూఏఈకి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్ ఎండ్ రిలేషన్స్ అంటే ఇప్పటిదాకా మనకి ఏం జరిగింది అనేటువంటి ఒక బ్రీఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేటువంటిది మీకు ఉండాలి. సో లైక్ హౌ ద డిప్లొమాటిక్ రిలేషన్స్ గోట్ స్టార్టెడ్ 2015లో ఏంటి, 2017లో ఏంటి, వాట్ టైప్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ దాట్ వీ మెయింటైన్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూఏఈ. సో వాట్ ఈస్ కాంప్రిహెన్సివ్ ఎకనామిక్ పార్ట్నర్షిప్ అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, ఇండియా అండ్ యూఏఈ మధ్య నెగోషియేషన్స్ జరుగుతున్నాయన్నమాట. సో ద డౌన్ ద లైన్ మనకి ఏంటంటే కనుక అగైన్ వీ కెన్ సీ ద ఆర్టికల్స్ అసోసియేటెడ్ విత్ దాట్ యాజ్ వెల్. సిమిలర్లీ యూ నీడ్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దిస్ I2U2 ఇనిషియేటివ్ ఏంటి మనకి. సో అండ్ దెన్ వాట్ ఈస్ దిస్ IMEC ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ యూరప్ ఎకనామిక్ కారిడార్ ఏంటి, ఎకనామిక్ రిలేషన్స్ అనేటువంటివి ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యూఏఈ మధ్య ఎలా ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇష్యూస్. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ దిస్ కఫాలా సిస్టమ్ ఉంది మనకి, అండ్ అలాగే ఇంక్రీజ్డ్ చైనాస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్, సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లాంక్ చెక్ డిప్లొమాసీ, డెట్ ట్రాప్ డిప్లొమాసీ అంటూ ఉంటారనమాట. ఇవి చైనా ఎక్కువ మనకి ఫాలో అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ యునైటెడ్ అరబ్ ఎమిరేట్స్ వాళ్ళ యొక్క ఫైనాన్షియల్ సపోర్ట్ టు పాకిస్తాన్కి వీళ్ళు సపోర్టింగ్ ఫండింగ్ అనేటువంటిది ఇస్తూ ఉండటము. అండ్ ఆ మనీని వీళ్ళు ఏంటి అని అంటే కనుక పీస్ఫుల్ పర్పస్కి, డెవలప్మెంటల్ పర్పస్కి యూజ్ చేయకుండా సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే ఆర్ బీయింగ్ యూజింగ్ ఫర్ ద విచ్ పర్టికులర్ పర్పస్ స్పాన్సరింగ్ టెర్రరిజంని స్పాన్సర్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉండడము. అండ్ ఆన్ గోయింగ్ కాన్ఫ్లిక్ట్ బిట్వీన్ ఇరాన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అరబ్ నేషన్స్ మధ్యన మనం చూసినట్లయితే కనుక రోజుకి కాన్ఫ్లిక్ట్ అనేటువంటిది పెరిగిపోతుందండి. లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇజ్రాయిల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ గాజా వార్. సో ద అన్సర్టైనిటీ, వాలటైలిటీ అనేటువంటిది పెరిగిపోతుంది ఈ రీజియన్లో. సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఇండియా హ్యావ్ టు డెలికేట్లీ మెయింటైన్ దిస్ పర్టికులర్ బ్యాలెన్స్. Yes, so these are some of the important points with respect to this article. So okay, that is what about the UAE and India and as well as UAE. మనం చెప్పాను కదా యుక్రెయిన్ కానీ, బ్రునై కానీ, సింగపూర్ కానీ, అండ్ అలాగే ప్రెసిడెంట్ వెళ్ళిన ఫిజీ, న్యూజిలాండ్, తిమోర్ లెస్టీ, ఇవన్నీ కూడా ఏంటి అని అంటే కనుక ఇంతకు ముందు వచ్చినటువంటి ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అండి. మస్ట్ అండ్ షుడ్ మనం ఏంటంటే కనుక రీడ్ చేయాలి వాటిని. దెన్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి అని అంటే కనుక నౌ లెట్ us మూవ్ టు దట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. గోయింగ్ టు దట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. ఎస్, Ukraine keen on India joining the Swiss peace process, says envoy. So here it is something related to that of the Russia and as well as Ukraine conflict, and something related to Russia and as well as the Ukraine conflict కి సంబంధించినటువంటి స్టోరీ ఇది. ఓకే, సో దెన్ ఏం జరిగిందంటే జూన్ 2024లో అంటే 2 months బ్యాక్ స్విట్జర్లాండ్లో మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ సమిట్ జరిగింది. ఎక్కడ? స్విట్జర్లాండ్లో ఒక ఇంపార్టెంట్ సమిట్ జరిగిందనమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్, అక్కడ మనకి దెర్ ఈస్ ఏ ప్లేస్ కాల్డ్ యాజ్ బర్గెన్ స్టాక్ అంటారు. బర్గెన్ స్టాక్. ఈ బర్గెన్ స్టాక్ మనకి ఎక్కడుంది? స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది.
ఈ బర్గెన్ స్టాక్ సమిట్ అయితే కనుక జరిగింది. సమిట్ పేరు ఏంటంటే సమిట్ ఫర్ పీస్ అనేటువంటి సమిట్ అయితే జరిగింది. అంటే ఈ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ అన్నీ కూడా కలిసి ఈ యొక్క సమిట్లో అయితే పార్టిసిపేట్ చేశారు. యుక్రెయిన్ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయడానికి పెట్టినటువంటి సమిట్ ఇది. ఓకేనా, యుక్రెయిన్ ఇష్యూని రిజాల్వ్ చేయడానికి అంటే రష్యా అండ్ యుక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ని అడ్రస్ చేయడానికి పెట్టినటువంటి సమిట్ ఏంటి? సమిట్ ఫర్ పీస్. ఎక్కడ జరిగింది? బర్గెన్ స్టాక్లో జరిగింది. బర్గెన్ స్టాక్ అనే ప్లేస్ ఎక్కడ ఉంది? స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది. ఎప్పుడు జరిగింది? జూన్ 2024లో మనకి ఈ పర్టికులర్ సమిట్ అయితే జరిగింది. ఓకే, సో అక్కడ దాకా క్లియర్ కదా. సో ఇండియా హ్యాస్ ఆల్సో పార్టిసిపేటెడ్ ఇట్. India has also participated it, but you should understand here that in this particular summit, so ఎవరెవరి మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ అడ్రస్ చేయడానికి? యుక్రెయిన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రష్యా మధ్య కాన్ఫ్లిక్ట్ అడ్రస్ చేయడానికి. అంటే ఇక్కడ ఎవరెవరు పార్టీస్? యుక్రెయిన్, రష్యా. బట్ ఈ సమిట్లో Russia have not participated in this summit. Please be very clear. It is only a one-sided summit that took place anamata. It is only a one-sided summit. Ante only Ukraine and Western countries maatrame dintlo participate chesayi. Around 90 countries aithe dintlo participate chesaru. So okay, the main party evaraithe disputed party evaraithe unnaro Russia manaki party ee yokka meeting lo participate cheyaledu. క్లియర్, రైట్? ఈ సమిట్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత దే హ్యావ్ అడాప్టెడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ స్విస్ పీస్ ప్రాసెస్ ఆర్ బేసికల్లీ స్విస్ పీస్ ప్రాసెస్ ఆర్ బర్గెన్ స్టాక్ జాయింట్ కమ్యూనిక్. ఓకే, బర్గెన్ స్టాక్ జాయింట్ కమ్యూనిక్ అంటే ఒక డాక్యుమెంట్ని అడాప్ట్ చేసుకున్నారనమాట వీళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత. వేర్ దే సెడ్ దట్ సో రష్యా ఈజ్ బేసికల్లీ ఈవెన్ ఈ యొక్క టెరిటరీస్ అన్నిటినీ కూడా ఆక్యుపై చేసుకుంటోంది అంటూ వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ యొక్క బర్గెన్ స్టాక్ జాయింట్ కమ్యూనిక్ని అడాప్ట్ అయితే చేసుకోవడం జరిగింది. అరౌండ్ 82 కంట్రీస్ మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క జాయింట్ కమ్యూనిక్ని సైన్ అయితే చేశారండి. మరి ఇండియా కూడా సైన్ చేసిందా ఆ పర్టికులర్ జాయింట్ కమ్యూనిక్ని? అంటే ఆ డాక్యుమెంట్ని సైన్ చేసిందా అంటే యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇండియా హ్యావ్ నాట్ సైన్డ్ ఇట్. ఇండియా ఆ పర్టికులర్ జాయింట్ కమ్యూనిక్ ఏదైతే సైన్ చేసుకున్నారో అంటే జాయింట్ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మన యొక్క ఇండియా సైన్ చేయలేదు. ఎందుకు చేయలేదంటే ఈ యొక్క సమిట్లో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ వన్ సైడెడ్ సమిట్. రష్యా పార్టిసిపేట్ చేయలేదు. See, we would definitely sign had it been both the parties are involved. సో రష్యా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యుక్రెయిన్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సో టేబుల్ దగ్గరికి వచ్చి వీళ్ళిద్దరూ మాట్లాడుకుని సో ఓకేనా మీడియేటెడ్ బై వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ చేసి ఉండట్లయి ఉంటే కనుక నేను ఖచ్చితంగా ఈ పర్టికులర్ కమ్యూనిక్ని సైన్ చేసేవాళ్ళని. సో బట్ కానీ ఏంటి అని అంటే కనుక సిన్స్ రష్యా ఈజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ సమిట్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ సో రష్యా హ్యాస్ టు కమ్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఆన్ టు ద టేబుల్. రష్యా హ్యాస్ టు బి ఇన్వైటెడ్ ఆన్ టు ద టేబుల్ అండ్ దెన్ ఓన్లీ ఆల్ ద పార్టీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో Ukraine and Russia should sit together and they have to discuss and settle the issue. Then if that document is in such a way, if the outcome is in such a way అంటే ఎప్పుడైతే వీళ్ళిద్దరూ కలిసి కూర్చుని మాట్లాడుకుని ఇష్యూని సార్ట్అవుట్ చేసుకుంటారో అప్పుడు వాళ్ళు ఏదైనా డాక్యుమెంట్ అడాప్ట్ చేసుకుంటే కనుక దెన్ ఐ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఐ విల్ బి ద ఫస్ట్ వన్ టు సైన్ ఇట్ అని చెప్పి మనకి ఎవరు చెప్తున్నారంటే ఇండియా చెప్తోందండి. సో యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ దట్ ఇండియా హ్యావ్ నాట్ సైన్డ్ దిస్, నాట్ జాయిన్డ్ దిస్ స్విస్ పీస్ ప్రాసెస్లో కానీ ఈ యొక్క బర్గెన్ స్టాక్ జాయింట్ కమ్యూనిక్లో కానీ మనకి ఏంటంటే ఇండియా అయితే అందుకని జాయిన్ అవ్వలేదు. అండ్ నౌ దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై దిస్ ఆర్టికల్ ఈస్ యుక్రెయిన్ కీన్ ఆన్ ఇండియా జాయినింగ్ ద స్విస్ పీస్ ప్రాసెస్. సో మీరు ఈ యొక్క స్విస్ పీస్ ప్రాసెస్లో ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వాలి అన్నట్టుగా మనల్ని ఏంటంటే అడుగుతున్నారనమాట జాయిన్ అవ్వమని. సో బీ ఆన్ యుక్రెయిన్స్ సైడ్ అని చెప్తున్నారు. అండ్ అలాగనే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది సో హియర్ అగైన్ మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక మళ్ళీ డిప్లొమాటిక్ డైలమా మళ్ళీ సిచ్యువేషన్ అనమాట. బికాస్ వీ వాంట్ రష్యా యాజ్ వెల్ and we want Ukraine as well. So now both the countries are in conflict. అటు రష్యా యుక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్లో ఉన్నారు. మనకి ఏంటంటే యుక్రెయిన్ కావాలి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి రష్యా తోటి రిలేషన్ మనకి కావాలండి. ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ మనకి ఇప్పుడు ఏమంటున్నారంటే వీళ్ళు ఈవెన్ ద జెలెన్స్కీ యుక్రెయిన్ ప్రెసిడెంట్ వాట్ హీ ఈస్ సేయింగ్ ఈస్ ఇండియా హ్యాస్ వెరీ బిగ్ రోల్ టు ప్లే
ఇండియాకి ఖచ్చితంగా మనకి ఏంటంటే సో చాలా ఎక్కువ రోల్ అయితే కనుక ఉంది. ఈ యొక్క స్విస్ పీస్ ప్రాసెస్ని సైన్ చేయండి, మీరు కూడా మాతో పాటు జాయిన్ అవ్వండి. సో దట్ వీ కెన్ టార్గెట్ రష్యా. సో రష్యా ఏంటంటే ఇల్లీగల్గా ఆర్బిట్రరీగా ఈ విధంగా మనకి ఏం చేస్తుంది అని అంటే కనుక యుక్రెయిన్ మీద అటాక్స్ ఇది చేస్తోంది. సో మనందరం కలిసి ప్రొటెస్ట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి సో దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు పుల్ us into this particular process. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాట్ దే ఆర్ సేయింగ్ ఈజ్ దట్ ఇంకేం చెప్తున్నారు అని అంటే కనుక ఇండియా మేబీ ఇండియా కెన్ టుమారో హోస్ట్ ఏ సమిట్ యాజ్ వెల్, ఒక పీస్ సమిట్ని కూడా హోస్ట్ చేయొచ్చు. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు జెలెన్స్కీ ఏం చెప్తున్నారంటే ఇండియా సెంట్రల్ రోల్గా ఉండి అంటే మీడియేటర్గా ఉండి రష్యా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద యుక్రెయిన్ మధ్యన ఈ యొక్క పీస్ని కూడా సెటిల్ చేసే అంత క్యాపబిలిటీ ఇండియాకు ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ ఈవెన్ దట్ పాసిబిలిటీ ఆల్సో కెనాట్ బి రూల్డ్ అవుట్. మీరు ఖచ్చితంగా సో చెయ్యొచ్చు. దాని గురించి స్విస్ పీస్ ప్రాసెస్ని మీరు కూడా సైన్ చేయండి. అప్కమింగ్ సెకండ్ సమిట్, మళ్ళీ ఫస్ట్ సమిట్ జూన్లో జరిగింది కదా, ఇప్పుడు మళ్ళీ సెకండ్ సమిట్ నవంబర్లో జరుగుతుందట. దానికి సంబంధించి ఏంటంటే మనల్ని లీడ్ రోల్ తీసుకోమని చెప్పేసి మనకి చెప్పడం జరుగుతుందండి. సో ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే కనుక ఇఫ్ వి సైన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాసెస్, ఈ స్విస్ పీస్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క లేకపోతే బర్గెన్ స్టాక్ జాయింట్ కమ్యూనిక్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఏ వన్ సైడెడ్ డాక్యుమెంట్ because Russia is not involved in it. So if we sign this particular document, then there will be some conflict of మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే కనుక కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ విత్ రష్యా తోటి రావడం జరుగుతుంది. అంతే కదా. వెన్ బోత్ ద పార్టీస్, దట్స్ రీజన్ వై వి సో మనం క్లెవర్లీ మనం ఏం చెప్పామంటే అలా కాదు, ఇద్దరూ కలిసి కూర్చుని మాట్లాడుకున్న తర్వాత మనకి ఏంటి అని అంటే అప్పుడు మీరు అవుట్కమ్ డాక్యుమెంట్ అడాప్ట్ చేసుకుంటారు కదా, దాన్ని నేను డెఫినెట్గా సైన్ చేస్తాను. సో ఓకే అని చెప్పేసి మనం అయితే చెప్పడం జరుగుతుందండి. దిస్ ఈజ్ వాట్ సంథింగ్ దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ దట్ యూ నీడ్ టు నో అబౌట్. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? సో చూడండి, సో we hope that Prime Minister Narendra Modi's visit to Ukraine రీసెంట్గా వెళ్ళారు కదా, అండ్ కాన్వర్జేషన్స్ విత్ ప్రెసిడెంట్ జెలెన్స్కీ ఇండికేట్ ఇండియాస్ సపోర్ట్ ఫర్ పీస్ బిల్డింగ్ ఎఫర్ట్. సో ఈ రోజుకి కూడా మనం చెప్పేటువంటిది ఒకటే అండి, లైక్ వీ వాంట్ పీస్, డెఫినెట్లీ రష్యా అండ్ యుక్రెయిన్ కాన్ఫ్లిక్ట్ కంటిన్యూ అవ్వాలి అనేటువంటిది కూడా ఇండియా యొక్క ఆలోచన కాదు. వీ వాంట్ పీస్ ఓన్లీ. సో బట్ హవెవర్ దట్ పీస్ క్యాన్ బి అచీవ్డ్ ఓన్లీ ఆన్ టేబుల్ బై సిట్టింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద టేబుల్, నాట్ ఆన్ ద బ్యాటిల్ గ్రౌండ్. డిప్లొమసీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ డైలాగ్ ద్వారానే మనం ఏంటి అని అంటే కనుక సో కూర్చుని మాట్లాడుకుని ఇష్యూస్ని సార్ట్అవుట్ చేసుకోవాలి తప్ప మనం ఏంటి అని అంటే కనుక రష్యా మిసైల్ స్ట్రైక్స్ చేస్తూ యుక్రెయిన్ టెరిటరీస్ని ఇది చేయటం, యుక్రెయిన్ మళ్ళీ ఏంటి అని అంటే కనుక రష్యన్ టెరిటరీస్ మీద లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్స్క్ రీజియన్ మీద ఇది చేయటం, సో ఇలాంటివి మనకి ఏంటంటే సో చెయ్యకూడదు. వైలెన్స్తో కూడుకున్నటువంటిది పీస్ ఎప్పటికీ తీసుకురాదు అనేటువంటిది మన యొక్క ఆలోచన. ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రతి ప్లాట్ఫారంలో కూడా మనం మాట్లాడేది అదే, ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళకి కూడా మనం అదే చెప్తున్నాం అనమాట. ఆస్క్ రష్యా టు కమ్ టు ద టేబుల్, సో దెన్ యూ బోత్ డిస్కస్ టుగెదర్, సో దెన్ డెఫినెట్లీ అడాప్ట్ ఎ డాక్యుమెంట్, వీ విల్ డెఫినెట్లీ సైన్ ఇట్ అండ్ వీఆర్ హియర్, ద ఇంటర్నేషనల్ కమ్యూనిటీ ఈజ్ దేర్, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ దిస్ పర్టికులర్ పీస్ అని చెప్పేసి మనకి చెప్తున్నారండి. ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్, రైట్? యూ గాట్ సమ్ ఓవర్ వ్యూ. సో చూడండి, యుక్రెయిన్స్ అంబాసిడర్ టు ఇండియా, సో ద పాలిస్చుక్ స్టేటెడ్ దట్ కీవ్ అంటే యుక్రెయిన్ యొక్క క్యాపిటల్ మనకి కీవ్ ఈజ్ కీన్ ఆన్ న్యూఢిల్లీ టు సైన్ ద స్విస్ పీస్ ప్రాసెస్. ఈ యొక్క స్విస్ పీస్ ప్రాసెస్ని మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక సో సైన్ చేయమని చెప్పి మనం జాయిన్ అవ్వమని చెప్పి దీంట్లో మనల్ని అయితే అడుగుతున్నారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో స్విస్ పీస్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ బర్గెన్ స్టాక్ జాయింట్ కమ్యూనిక్ అంటాం మనం దాన్ని. ద బర్గెన్ స్టాక్ జాయింట్ కమ్యూనిక్ వాజ్ అడాప్టెడ్ అట్ ద 2 days సమిట్ ఆన్ పీస్ అని చెప్పి జరిగిందని చెప్పి మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా. సో ఓకే, ఐ హ్యావ్ టాక్డ్ అబౌట్ ఇట్, రైట్? సమిట్ ఆన్ పీస్ అండ్ సమిట్ ఫర్ పీస్ ఆర్ సమిట్ ఆన్ పీస్ అనమాట. సో ఎక్కడ జరిగింది? బర్గెన్ స్టాక్లో జరిగింది. బర్గెన్ స్టాక్ ఎక్కడ ఉంది? స్విట్జర్లాండ్లో ఉంది మనకి. దిస్ జాయింట్ కమ్యూనిక్ వాజ్ సైన్డ్ బై అబౌట్ 82 countries. మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక ఈ యొక్క జాయింట్ కమ్యూనిక్ని అయితే కనుక మనకి సైన్ చేశారండి. ఇండియా మరి సైన్ చేసిందా? మనకు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ తెలుసు కదా, నో. సో నో, ఇండియా హ్యావ్ నాట్ సైన్డ్ దిస్ జాయింట్ కమ్యూనిక్. ఏంటి అని అంటే కనుక మనకి ఇండియా అయితే కనుక సైన్ చేయలేదు. బట్ ఇండియా ఏం చెప్పింది? ఇండియా స్టేటెడ్ దట్
It is willing to be part of the process, especially if it leads to a more inclusive future conference with both Russia and as well as Ukraine at the table. So when Russia and as well as Ukraine both are at the table, and if it is of inclusive of all the parties who are involved, so then definitely I am willing to be part of this particular process అని చెప్పేసి మనం అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఆర్ స్టాండ్ అండి, ఇండియాస్ స్టాండ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ ఆస్పెక్ట్. అంతే తప్ప మీరు వన్ సైడెడ్గా పెట్టుకుని ఆ సమిట్ వల్ల పీస్ అనేటువంటిది అచీవ్ చేస్తాము అని అంటే డెఫినెట్లీ దట్ మే నాట్ బి ద ట్రూ వే. ఐడియల్లీ మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక రష్యా షుడ్ ఆల్సో బి ద పార్ట్ ఆఫ్ ద సమిట్. సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ఇట్, సో దెన్ వీ హ్యావ్ టు కమ్ టు ద కన్క్లూజన్స్. సో ఓకే అని చెప్పేసి మనకి చెప్పడం జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్. లెట్స్ మూవ్ ఫార్వర్డ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్. Man with mpox symptoms isolated, no need for undue concern. ఇది మనకి ఏంటంటే ఎంపాక్స్ వైరస్ అని చెప్పేసి మనకి సర్క్యులేట్ అవుతుందండి. ఆల్రెడీ మన యొక్క ఏషియాలోనే పాకిస్తాన్లోను, ఫిలిప్పైన్స్లోను, థాయిలాండ్లోను మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక ఈ యొక్క వైరస్ అయితే స్ప్రెడ్ అవుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మెయిన్లీ మనకి ఏంటంటే ఇది ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్ లైక్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ కాంగో, తాంజానియా ఇలాంటి దేశాల్లో మనకి ఈ యొక్క ఎంపాక్స్ వైరస్ అని చెప్పేసి మనకి 1958లో ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగిందనమాట. అది ఒరిజినల్గా మనకి ఏంటంటే మంకీస్ని ఇన్ఫెక్ట్ చేసేది ఈ పర్టికులర్ వైరస్ అనేటువంటిది. అది ఏమైందంటే రాను రాను మనకి ఏంటంటే మంకీస్ నుంచి ఈవెన్ ద హ్యూమన్స్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ గెటింగ్ అఫెక్టెడ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ వైరస్. సో దాట్స్ ద రీజన్ వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ జూనోటిక్ డిసీజ్ అని కూడా మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. జూనోటిక్ డిసీజ్ అంటే అర్థం ఏంటి, లాస్ట్ టైం చెప్పాను నేను. జూనోటిక్ డిసీజ్ ఇస్ బేసికల్లీ దాట్ డిసీజెస్ విచ్ ఇస్ స్ప్రెడ్ ఫ్రమ్ దట్ ఆఫ్ ద యానిమల్స్ టు హ్యూమన్స్. ఒకవేళ యానిమల్స్ నుంచి హ్యూమన్స్కి మనకి ఏంటంటే స్ప్రెడ్ అవుతూ ఉంటే కనుక అలాంటి వాటిని మనం జూనోటిక్ డిసీజెస్ అని చెప్పేసి అనడం జరుగుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు మన కంట్రీలో కూడా ఫస్ట్ కేస్, సో ఎ మ్యాన్ విత్ ఎంపాక్స్ సిమ్టమ్స్ గాట్ ఐడెంటిఫైడ్ అండి. సో తను ఏంటి అని అంటే కనుక ఏవైతే ఈ ఏరియాస్ ఉన్నాయో ఆల్రెడీ ఇంటర్నేషనల్ ఏరియాస్లో ఎక్కడైతే మనకి ఎంపాక్స్ ఉందో అక్కడి నుంచి రావడం అయితే కనుక జరిగింది. అయితే నౌ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ ఈజ్ ఆల్సో ఎగ్జిబిటింగ్ ఆల్ దీస్ ఎంపాక్స్ సిమ్టమ్స్ అన్నీ అయితే కనుక ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి సో చెప్తున్నారనమాట. సో నౌ దట్స్ ద రీజన్ హీ హ్యాస్ బిన్ ఐసోలేటెడ్, అంటే కంప్లీట్లీ సెపరేట్గా మనం ఏంటంటే ఉంచి మనం ఏంటంటే ఆ యొక్క శాంపిల్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం తీసుకుని టెస్ట్ అయితే కనుక చేయడం జరుగుతుందండి. అండ్ అలాగే ఎటువంటి కన్సర్న్ అవసరం లేదు అని చెప్పేసి కూడా మనకి గవర్నమెంట్ ఏంటంటే సో కంగారు పడే వాళ్ళకి ప్రజలకు చెప్తుందనమాట, వరి అవ్వాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. సో ఓకే వీ హ్యావ్ ఐసోలేటెడ్ హిమ్ కంప్లీట్లీ. సో ఓకే అని చెప్పేసి మనకి చెప్తున్నారు. అండ్ అలాగే ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అడ్వైజ్డ్ ద పేషెంట్స్ టు సీక్ మెడికల్ హెల్ప్ ఇఫ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ ఆర్ సీన్. సో ఇఫ్ ఎనీ సిమ్టమ్స్ ఏమైనా కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నా కూడా ఇమీడియట్గా ఏంటి అని అంటే కనుక యూ కెన్ టేక్ ద మెడికల్ హెల్ప్ అని చెప్తున్నారు. సో చూడండి కాంటెక్స్ట్ ఏంటి, ఏ యంగ్ మేల్ పేషెంట్ విత్ ద ఎంపాక్స్ సిమ్టమ్స్ గాట్ రీసెంట్లీ ఐసోలేటెడ్. దెన్ వాట్ ఈస్ ఎంపాక్స్, ఇది మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. బట్ అగైన్ ఒక 2 to 3 పాయింట్స్ ఈ యొక్క ఆర్టికల్ గురించి మనం చెప్పుకోవాలనుకుంటే, ఎంపాక్స్ అంటే మంకీ పాక్స్ అని అర్థం అనమాట. మంకీ పాక్స్ ఈజ్ కాజ్డ్ బై ఎంపాక్స్ వైరస్ ఆర్ మంకీ పాక్స్ వైరస్, అండ్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు సంథింగ్ కాల్డ్ ద ఫ్యామిలీ పాక్స్ విరిడేయి అనేటువంటి ఫ్యామిలీకి చెందినటువంటి వైరస్ అనమాట ఇది. ఈ వైరస్ ఫర్ ద వెరీ ఫస్ట్ టైం మనకి 1958లో మంకీస్లో ఐడెంటిఫై చేశారు ఇన్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీస్లో. బట్ లేటర్ ఆన్ సిన్స్ ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫౌండ్ టు ఇన్ఫెక్ట్ ద హ్యూమన్స్ యాజ్ వెల్. ఈవెన్ హ్యూమన్స్కి కూడా మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక ఈ యొక్క వైరస్ ఎఫెక్ట్ అవ్వడం అయితే కనుక జరుగుతుంది. ఈ యొక్క మనకి ఏంటంటే ఈ వైరస్ మనకి ఏంటంటే ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ 1 to 2 months నుంచి చాలా విపరీతంగా మనకి సర్క్యులేట్ అవుతుందండి దేశాలన్నింటిలోనూ కూడాను. ఈవెన్ నెక్స్ట్ COVID-19 పాండమిక్ లాగా నెక్స్ట్ పాండమిక్ని కూడా ట్రిగ్గర్ చేసేంత పొటెన్షియల్ కూడా మనకి ఈ యొక్క ఎంపాక్స్కి ఉంది అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట. ద వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ డిక్లేర్డ్ ద ఎంపాక్స్ అవుట్ బ్రేక్ యాజ్ ఏ పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీగా కూడా మనకి ఏంటంటే WHO డైరెక్టర్ జనరల్ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎంపాక్స్. పబ్లిక్ హెల్త్ ఎమర్జెన్సీగా డిక్లేర్ చేయడం అంటే అర్థం ఏంటంటే దేశాలన్నీ కూడా కలిపి ఒక కోఆర్డినేటెడ్గా మనం ఏంటంటే కనుక ఈ యొక్క వైరస్ యొక్క స్ప్రెడ్ని మనం తగ్గించాలి అని చెప్పేసి చెప్పటం. సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అబౌట్ ఎంపాక్స్ వైరస్కి సంబంధించి. సో ఓకే, మ్యాన్ విత్ ఎంపాక్స్ సిమ్టమ్స్ గాట్ ఐసోలేటెడ్, నో నీడ్ ఫర్ ఎనీ అన్డ్యూ కన్సర్న్ సేస్ గవర్నమెంట్. సో వీ నీడ్ టు స్టే అలర్ట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ పర్టికులర్ వైరస్ బికాస్ దెర్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఏ రిస్క్ ఆఫ్ సో స్ప్రెడింగ్ ఫ్రమ్ one person to another person as well.
Yes, this was a next important article అండి. Moving forward to that of the next one. India's military diplomacy in the top gear with back-to-back exercises. సో దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ గురించి అయితే కనుక డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ గురించి అయితే మాట్లాడుతున్నారండి. సో ద ఇండియన్ మిలిటరీ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ఎంగేజ్డ్ సో విత్ సో మెనీ డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ అనమాట, పర్టికులర్లీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దట్ ఆఫ్ ద. సో చూడండి, ఇండియాస్ మిలిటరీ డిప్లొమసీ ఈజ్ ఇన్ ద టాప్ గేర్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఎక్సర్సైజెస్ అని చెప్తున్నారు. ఇన్ దట్ మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక మెయిన్లీ 2 ఇంపార్టెంట్ ఎక్సర్సైజెస్ గురించి చెప్పడం అయితే జరిగింది. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యుద్ధ్ అభ్యాస్. యుద్ధ్ అభ్యాస్ ఈజ్ బేసికలీ ఏ ఎక్సర్సైజ్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. ఓకే, యుద్ధ అభ్యాస్ అని చెప్పేసి అంటారు. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి తారంగ శక్తి. తారంగ శక్తి యొక్క ఇట్ ఈజ్ ఏ మల్టీలాటరల్ ఆర్ ఏ మల్టీనేషనల్ ఎక్సర్సైజ్ అండి. తారంగ శక్తి ఈజ్ ఏ మల్టీనేషనల్ ఎక్సర్సైజ్. సో ఓకే, ఇన్వాల్వింగ్ మోర్ దాన్ 30 కంట్రీస్ అయితే కనుక మనకైతే జరుగుతున్నాయి. సో 2 ఫేజెస్లో మనం అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఫేజ్ 1 అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫేజ్ 2లో మనము ఈ యొక్క తారంగ శక్తి ఎక్సర్సైజ్ అయితే కండక్ట్ చేస్తున్నాము. అండ్ అలాగే యుద్ధ్ అభ్యాస్ వచ్చేసి మనకి ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా మధ్యన మనకైతే ఉంది. ఈ యొక్క మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ అనేటువంటివి మనకి మెయిన్లీ ఏంటి అని అంటే కనుక 2 ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ని ఇది చేస్తాయి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే కనుక దెర్ ఆర్ మెనీ అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయండి మిలిటరీ ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల, డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ వల్ల. సో ఏంటంటే లైక్ నెంబర్ 1 వచ్చేసి ఏంటి అంటే వీ కెన్ షేర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఓకే, వీ కెన్ షేర్ ద బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఎవరైతే పార్టిసిపేటింగ్ కంట్రీస్ ఉంటారో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి యుద్ధ అభ్యాస్ కదా, యుద్ధ అభ్యాస్లో ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. సో నౌ దే బోత్ కమ్ టుగెదర్ అండ్ ఏ పెర్ఫార్మ్ ఏ టాస్క్ అండ్ ఒక టాస్క్ని తీసుకుని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు. సో తద్వారా మనం ఏంటి అని అంటే కనుక ఈ 2 దేశాల మధ్యన బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అనేటువంటివి మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే వాళ్ళు మనకంటే ఇంకా ఎఫెక్టివ్గా ఒక పర్టికులర్ ఎనిమీని మనకి ఏంటంటే న్యూట్రలైజ్ చేయగలుగుతున్నారు అనుకోండి, then definitely we will adopt that particular techniques only, right? Similarly, if we are able to do it, then definitely they will also learn from our own best practices. So best practices ni, exchange of practices ni మనకి చేయడానికి ఈ యొక్క డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ మనకి ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. అండ్ అలాగే మన యొక్క డిఫెన్స్ క్యాపబిలిటీని మనకి ఏంటంటే షోకేస్ చేసుకోవడానికి కూడా, ఇప్పుడు మన యొక్క ఎనిమీ కంట్రీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క డిఫెన్స్ క్యాపబిలిటీస్ని, మన యొక్క డిఫెన్స్ క్యాపబిలిటీని వాళ్ళకి చూపించడానికి కూడా మనకి ఏంటంటే ఉపయోగపడుతుందన్నమాట. లైక్ పాకిస్తాన్ కానివ్వండి, లేకపోతే చైనా కానివ్వండి, మనం ఏంటి అని అంటే కనుక సో హౌ మచ్ క్యాపబుల్ ఇండియా ఈజ్ అనేటువంటిది మనము ఈ యొక్క ఎక్సర్సైజెస్ ద్వారా మనం అయితే చూపించవచ్చు. అండ్ అలాగనే ఇది మనకి ఏంటంటే ఈవెన్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ మార్కెటింగ్ యాజ్ వెల్. అంటే మన యొక్క డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీ కూడా మనకి ఏంటంటే ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికి ఈ యొక్క డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేటువంటివి చాలా హెల్ప్ చేస్తాయి. ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్నటువంటి అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్ అవి కూడా మనం యూస్ చేసి ఎప్పుడైతే ఎక్సర్సైజెస్లో మనం పార్టిసిపేట్ చేస్తామో దెన్ డెఫినెట్లీ ఆల్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్ ఈజ్ వాచింగ్ అస్. సో ఇన్ దట్ కాంటెక్స్ట్ ఇఫ్ ఎనీ కంట్రీ గాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ అవర్ పర్టికులర్ ప్రొడక్ట్స్ దెన్ డెఫినెట్లీ మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక దే కెన్ ప్లేస్ అన్ ఆర్డర్ విత్ అస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో ఫిలిప్పైన్స్ మనకు తీసుకున్నాం అనుకోండి, దే పర్చేస్ సంథింగ్ కాల్డ్ బ్రాహ్మోస్ మిసైల్ మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక ఇండియా నుంచి పర్చేస్ చేయడానికి ఆర్డర్ అయితే కనుక ప్లేస్ చేశారు. సో దట్స్ సో విత్ దట్ మార్కెటింగ్ కూడా మనం ఏంటి అని అంటే కనుక సో దట్ డెవలప్ అయితే అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి అని అంటే కనుక యుద్ధ అభ్యాస్ విచ్ ఇస్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. అండ్ ద సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఏంటంటే తారంగ శక్తి విచ్ ఇస్ ఎ మల్టీనేషనల్ ఎక్సర్సైజ్. సో ఇక్కడ మనకి అదే చెప్తున్నారనమాట. ఇన్ ద పాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ ఇండియాస్ మిలిటరీ డిప్లొమసీ ఈజ్ అట్ ఎ హెక్టిక్ పేస్ with back-to-back military exercises from countries far and wide for all the 3 services. For example, if I talk about army exercise that is Yuddha Abhyas is set to commence at the Mahajan field firing ranges in Rajasthan on Monday. Not far away, phase 2 of the Indian Air Force largest multilateral exercise called Taranga Shakti is underway at Jodhpur with 8 countries including India participating aircraft and
17 కంట్రీస్ as అబ్జర్వర్స్. సో మనకి ఇక్కడ మనం ఇంకేమేమి యూజ్ చేస్తున్నాము, యుద్ధ అభ్యాస్లో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఏ పర్టికులర్ ఇదిని తీసుకొస్తుంది, ఏ పర్టికులర్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ని తీసుకొస్తుంది, ఇలాంటి పాయింట్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే దీంట్లో మెన్షన్ చేశారండి. సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు నో ద డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్. మొన్న 2024 ప్రిలిమినరీలో కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్ మీద ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది, లైక్ మిత్రశక్తి గురించి అయితే కనుక వాళ్ళు అడిగారు. సో దేర్ ఫోర్ ప్లీజ్ డోంట్ నెగ్లెక్ట్ ద డిఫెన్స్ ఎక్సర్సైజెస్, దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్రమ్ ద ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్. So who knows, tomorrow they might ask you about the Yuddha Abhyas and as well as Taranga Shakti గురించి అడిగే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దెన్ ప్రిలిమ్స్, యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ ఇన్ మెయిన్స్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ ఇండియా అండ్ యూఎస్ఏ డిఫెన్స్ రిలేషన్స్ గురించి రాసేటప్పుడు దెన్ యూ కెన్ రైట్ ద యుద్ధ అభ్యాస్ ఎక్సర్సైజ్ గురించి కూడా మీరు ఏంటి అని అంటే కనుక మెన్షన్ చేయొచ్చు. Yes, so these are some of the important points that you are expected to know from this particular article. Let's move forward to the next one. Center to rank the working women's hostels on safety. So okay, after the recent Kolkata rape and as well as the murder incident, so the entire nation is completely in a shock mode. So okay, now the women's safety is really a major concern that we have to address it at any cost. Okay, and in fact it is a shame on us, so when these offenses are getting committed on our counterparts, so it is everybody's responsibility to have their this thing to educate the other people as well. ఓకేనా అండి. ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఈ యొక్క వర్కింగ్ ఉమెన్స్ హాస్టల్స్ని అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి కొన్ని పారామీటర్స్ మీద మనం కన్సిడర్ చేసి సో వీటిని ఏంటి అని అంటే కనుక ర్యాంకింగ్ అనేటువంటిది మనకైతే కనుక ఇస్తున్నారట వీళ్ళు. సో విత్ దట్ ర్యాంకింగ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈస్, సో దోస్ ప్లేసెస్, దోస్ హాస్టల్స్ విచ్ ఆర్ అట్ ర్యాంక్డ్ అట్ లోవర్ బాటమ్ ఆర్ హై రిస్క్ హాస్టల్స్. సో దేర్ బై అక్కడ ఏంటి అని అంటే కనుక సో మోర్ సర్వేలెన్స్ మెజర్స్ అనేటువంటివి వీటిని కూడా మనం అయితే కనుక ఇంక్రీజ్ అయితే కనుక చేయాలి. సో దేర్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ పర్పస్ దిస్ ర్యాంకింగ్ విల్ బీ యూస్ఫుల్. సిమిలర్లీ మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక టాప్ పొజిషన్స్లో మనకి ఏవైతే ఉంటాయో సో ద సేమ్ థింగ్ క్యాన్ బి రెప్లికేటెడ్ ఆన్ టు దట్ ఆఫ్ ద అదర్ థింగ్స్ యాజ్ వెల్, సో దట్ టు ఇంక్రీజ్ ద సేఫ్టీ. ఎస్ అండి, ఈ యొక్క ర్యాంకింగ్ అనేటువంటిది మొత్తం కంప్లీట్లీ ఈవెన్ ద హాస్టల్స్ దట్ ఆర్ రన్ బై ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ యాజ్ వెల్, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మొత్తం యూనియన్ అండ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ మొత్తం అన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ని వీళ్ళు ఏంటి అని అంటే కనుక అన్ని హాస్టల్స్ని ర్యాంకింగ్ అనేటువంటిది చేసి వీళ్ళ యొక్క వెబ్సైట్లో కూడా ప్లేస్ అయితే చేస్తారట. సో దట్ నవ్ ఎనీ న్యూ విమెన్ హూ వాంట్ టు టేక్ ఏ వర్క్ ఒక పర్టికులర్ ఏరియాలో మనకి ఏంటి అంటే వర్క్ తీసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఏ హాస్టల్ అయితే కనుక తీసుకుంటున్నారో దాని యొక్క ర్యాంకింగ్ కూడా అయితే కనుక సో చూడొచ్చు. దే కెన్ మేక్ ద ఇన్ఫార్మ్డ్ చాయిస్ యాజ్ వెల్. సో ఓకే, సో విత్ దిస్ పర్టికులర్ ర్యాంకింగ్ ద మల్టిపుల్ బెనిఫిట్స్ విల్ బీ సో దేర్. Even the government can also can pass the directions on those hostels which are more vulnerable as well. Yes, Andy. So this is the another important article that you are expected to know. Something related to that of the vulnerable sections of the society, so particularly with respect to women. The central government is all set to launch a ranking for the working women's hostels across the country, so based upon certain parameters like for example cleanliness, security. So వీటిలన్నిటిని కూడా పారామీటర్స్గా కన్సిడర్ చేసి సో మనకి ర్యాంకింగ్ అనేటువంటిది అయితే ఇస్తారట. ఇచ్చిన తర్వాత వాటిలన్నిటిని కూడా మనకి ఆ యొక్క వెబ్సైట్లో మనకి ఏంటంటే ప్లేస్ అయితే చేయడం జరుగుతుంది. సో విత్ దట్ ఈవెన్ విమెన్ కెన్ మేక్ ఇన్ఫార్మ్డ్ చాయిసెస్. సో ది గవర్నమెంట్ కెన్ పాస్ సమ్ డైరెక్షన్స్ యాజ్ వెల్ if at all required, and more vulnerable hostels can be identified, so that surveillance measures can be increased there. So there will be so many advantages once this ranking system is in place. Yes, let's move to that of the next one. And నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ బేస్డ్ అండి. ఎవరైనా ఎనీ న్యూ ప్రెసిడెంట్స్ ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ మనకి ఎలక్ట్ అవుతూ ఉన్నా కూడా అవి కూడా మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆఫ్రికన్ కంట్రీ, నార్త్ ఆఫ్రికన్ కంట్రీ అల్జీరియా యొక్క ప్రెసిడెంట్ మనకి టెబౌన్. సో ఓకేనా, సో దట్ ఈజ్ అబ్దుల్ మజీద్ టెబౌన్ అంటాం అనమాట. హీ ఈజ్ బేసికల్లీ అబ్దుల్ మజీద్ టెబౌన్. సో ఈయన మనకి ఏంటంటే 95% ఆఫ్ ఓట్ తోటి అగైన్ హీ వన్ ద సెకండ్ టర్మ్, అంటే ఆల్రెడీ ప్రెసిడెంట్గా చేస్తున్నారు. సో నౌ హీ వన్ ద సెకండ్ టర్మ్ అండి. ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ మనకి ఏ పర్టికులర్ కంట్రీ, అల్జీరియా యొక్క కంట్రీ. సో ఇట్స్ క్యాపిటల్ ఇస్ అల్జీర్స్.
సో చూడండి, అల్జీరియన్ అథారిటీస్ డిక్లేర్డ్ ద ప్రెసిడెంట్ అబ్దుల్ మజీద్ టెబౌన్ విన్స్ యాజ్ అ సెకండ్ టర్మ్ ఫర్ ద 95% విత్ ద 95% ఆఫ్ ఓట్. మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక, సో దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ హ్యాస్ సక్సీడెడ్, హ్యాస్ వన్ ఫర్ ద నౌ సెకండ్ టర్మ్, నౌ ఈజ్ అబౌట్ టు టేక్ సెకండ్ టర్మ్. అయితే ఇక్కడ మనకి డైరెక్ట్గా ప్రెసిడెంట్ ఎవరి న్యూస్లో ఉన్నారని చెప్పేసి మనకి అడిగే అవకాశాలు ఉంటాయి, లేకపోతే ఇమ్మీడియట్గా మనకి ఏంటంటే దాని యొక్క జోగ్రఫీ మీదన పడిపోతుందండి. అంటే ఏంటంటే అది హాట్స్పాట్ ఏరియా అయిపోతుంది అనమాట. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ అల్జీరియా. అల్జీరియా గురించి మనం చూసినట్లయితే, హియర్ ఇఫ్ యూ సీ ద మ్యాప్, సో దిస్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ ద నార్థరన్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద మ్యాప్ అండి, నార్థరన్ ఆఫ్రికా పోర్షన్ మ్యాప్ అనమాట. ఇదంతా కూడా మనకి నార్థరన్ ఆఫ్రికా మ్యాప్ ఇది. సో దీనికి సంబంధించి మీరు చూసినట్లయితే అల్జీరియా విచ్ ఈజ్ అఫీషియల్లీ కాల్డ్ యాజ్ పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ అల్జీరియా అని చెప్పేసి మనకి పిలుస్తారు. ఈజ్ ఏ కంట్రీ ఇన్ ద మాగ్రేబ్ రీజియన్ ఆఫ్ ద నార్త్ ఆఫ్రికా. సో జనరల్లీ మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక ఏ పర్టికులర్ రీజియన్లో ఉంది అని అడుగుతూ ఉంటారు. అలాగే నార్త్ ఆఫ్రికాలో ఉందా, వెస్ట్ ఆఫ్రికా, ఈస్ట్ ఆఫ్రికా, సౌత్ ఆఫ్రికన్ సైడ్లో ఉంది అని అడుగుతూ ఉంటారు. అల్జీరియా అనేటువంటిది మనకి మాగ్రేబ్ అనేటువంటి రీజియన్ ఆఫ్ నార్త్ ఆఫ్రికాలో మనకి ఈ పర్టికులర్ అల్జీరియా అయితే కనుక ఉంది. దాని యొక్క అఫీషియల్ నేమ్ వచ్చేసి పీపుల్స్ డెమోక్రటిక్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ అల్జీరియా. మరి ఇమీడియట్గా మనకి బార్డరింగ్ కంట్రీస్ తెలియాలి కదా, ఇదిగోండి. సో ద బార్డరింగ్ కంట్రీస్ ఆర్ తునీషియా, లిబియా, నైజర్, మాలి, మౌరిటానియా అండ్ వెస్ట్రన్ సహారా, మొరక్కో అండ్ మెడిటరేనియన్ సీ. సో దీస్ ఆర్ ద బార్డరింగ్ కంట్రీస్ అండి. క్లియర్ రైట్. సో మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ బార్డర్స్ ద దిస్ పర్టికులర్ అల్జీరియా అని కూడా మనకి అడిగే అవకాశాలు ఖచ్చితంగా మనకు ఉంటాయి, ఎందుకంటే న్యూస్లో ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్లీ అడుగుతారండి. సో చూడండి, ఇట్ ఈస్ బార్డర్డ్ బై టనీషియా టు దట్ ఆఫ్ ద నార్త్ ఈస్ట్. సో ద నార్త్ ఈస్ట్కి మనకి టనీషియా అయితే ఉంది, చూసారా ఇక్కడ నార్త్ ఈస్ట్కి టనీషియా అయితే ఉంది. దెన్ లిబియా టు దట్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్, హియర్ యూ కెన్ సీ లిబియా టు దట్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్. అండ్ దెన్ ఫాలోడ్ బై నైజర్ టు దట్ ఆఫ్ ద సౌత్ ఈస్ట్, నైజర్ ఈజ్ ఇన్ ద సౌత్ ఈస్ట్. Then we have Mali, Mauritania and as well as the Western Sahara to that of the southwest. So that is Mali, Mauritania and Western Sahara to that of the southwest. And Morocco to that of the west. So these are the bordering countries between the India, not Algeria యొక్క bordering countries అన్నమాట ఇవన్నీ కూడా. సో ఓకే, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మనకి బోత్ ద మనకి ప్రెసిడెంట్ యొక్క నేము అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ యొక్క జోగ్రాఫికల్ లొకేషన్ అనేటువంటిది ఈ ఆర్టికల్ నుంచి మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. సో ప్లీజ్ బీ వెరీ క్లియర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ వన్. సో ఎస్, అండ్ అలాగే మెడిటరేనియన్ సీ టు దట్ ఆఫ్ ద నార్త్. ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ద నార్త్ యూ హ్యావ్ ద మెడిటరేనియన్ సీ. ఇక్కడ మనకి ఇంకెలా అడుగుతారంటే, ఇప్పుడు మొరక్కో, అల్జీరియా, లిబియా, తునీషియా, నైజర్ ఆప్షన్స్ ఇచ్చి విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఓపెన్ అవుట్ టు మెడిటరేనియన్ సీ, అంటే మెడిటరేనియన్ సీకి ఓపెన్ అయ్యేటువంటి కంట్రీస్ లేకపోతే బార్డర్ అయ్యేటువంటి కంట్రీస్ ఏంటి అని చెప్పేసి కూడా మనకి అడిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. యూ నీడ్ టు బి వెరీ థరో విత్ దట్ ఆల్సో. ఎస్ అండి, లెట్స్ మూవ్ టు దట్ ఆఫ్ ద నెక్స్ట్ వన్. బంగ్లాదేశ్ ఇండియా రిలేషన్స్ షుడ్ బి బేస్డ్ ఆన్ ఈక్విటీ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫెయిర్నెస్ సేస్ యూనూస్ అంటే మనకి మీకు ఆల్రెడీ తెలిసిన విషయమే కదా, బంగ్లాదేశ్ యొక్క ప్రైమ్ మినిస్టర్ వచ్చేసి మనకి షేక్ హసీనా ఇంతకుముందు. సో బికాస్ ఆఫ్ డ్యూ టు ద మ్యాసివ్ యాంటీ గవర్నమెంట్ ప్రొటెస్ట్స్ వల్ల ఏంటి అని అంటే కనుక షేక్ హసీనా హ్యాస్ రిజైన్డ్ యాజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. దెన్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫిల్ ద పొలిటికల్ వాక్యూమ్ ఇన్ ద కంట్రీ, నౌ ద మొహమ్మద్ యూనూస్ an interim government has been appointed and Mohammad Yunus is the chief advisor of to this particular government. And now సో మనం ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే కనుక ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బంగ్లాదేశ్ రిలేషన్స్ మనకి ఇది అవ్వాలి అని అంటే కనుక నౌ వీ హ్యావ్ టు కోఆర్డినేట్ విత్ దట్ ఆఫ్ ద యూనూస్ తోటి మనం ఏంటి అని అంటే కనుక కొలాబరేట్ అవ్వాలండి. సో ఓకే, ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ మనకి ఏంటంటే ఇప్పటిదాకా మనకి ఏంటంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద అరౌండ్ 2008-2009 నుంచి కూడా మనకి ఏంటంటే షేక్ హసీనాయే మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక వీ హ్యావ్ దట్ న్యాచురల్ ఫ్రెండ్షిప్ బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బంగ్లాదేశ్. సో బట్ ద మొమెంట్ మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక అపోజిషన్ పార్టీస్ కానివ్వండి వీటితోటి సమ్ యాంటీ ఇండియా సెంటిమెంట్స్ అయితే కనుక మనకు ఉన్నాయన్నమాట అక్కడ. బట్ ద మొమెంట్ the Sheikh Hasina got stepped down, that was a huge setback for our country.
ఓకే. అండ్ నౌ మనకి ఇప్పుడు ఏంటి అని అంటే కనుక మొహమ్మద్ యూనూస్ తోటి మనం ఏంటి అని అంటే స్టిల్ వీ వాంట్ టు కోఆర్డినేట్ అగైన్, మనం కోఆర్డినేట్ చేయడానికి అనుకుంటున్నాము. ఇప్పుడు ఈ మొహమ్మద్ యూనూస్ ఏమంటున్నారంటే ఇప్పటిదాకా మనకి పడిపోయినటువంటి సార్క్, సౌత్ ఏషియన్ అసోసియేషన్ ఫర్ రీజనల్ కోఆపరేషన్ ఏదైతే ఉందో, సో దాన్ని మళ్ళీ రివైవ్ చేద్దాము. సో రీజనల్ కోఆపరేషన్ని ప్రమోట్ చేయడానికి ఆ పర్టికులర్ ప్లాట్ఫామ్ని యూస్ చేసుకుందాము అని చెప్పేసి మనకి ఏంటంటే మొహమ్మద్ యూనూస్ అయితే చెప్తున్నారు. అండ్ అలాగనే మనకి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే కనుక సో సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు తీస్తా వాటర్ ట్రీటీస్ గురించి కూడా, తీస్తా రివర్స్ గురించి కూడా మళ్ళీ మేము ఏంటి అని అంటే కనుక వీ వాంట్ టు రీస్టార్ట్ ద డిస్కషన్ అగైన్ విత్ ఇండియా. ఈ యొక్క రివర్ వాటర్ షేరింగ్ గురించి ఏంటి అని అంటే కనుక మళ్ళీ మేము ఇండియాతోటి రీస్టార్ట్ అయితే చేయాలి అని కూడా చెప్తున్నారనమాట. సో అండ్ అలాగే ఇండియా వచ్చేసి మనం ఏంటి అని అంటే కనుక మొహమ్మద్ యూనూస్కి మనము క్లియర్గా మన యొక్క ఇదంతా కూడా కమ్యూనికేట్ చేసామండి. కన్సర్న్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అటాక్స్ ఆన్ మైనారిటీస్ జరుగుతున్నాయి, వాటిని కొంచెం చూడమని చెప్పేసి మన యొక్క హానరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ నరేంద్ర మోదీ హ్యాస్ టాక్డ్ విత్ ద యూనూస్తో అయితే మాట్లాడడం జరిగింది. అండ్ అలాగనే మొన్న జరిగిన వాయిస్ ఆఫ్ గ్లోబల్ సౌత్ సమ్మిట్కి కూడా మనం ఏంటి అని అంటే కనుక మొహమ్మద్ యూనూస్ని ఇన్వైట్ కూడా చేశాము. సో దట్ ఈస్ హౌ వీ వాంట్ టు బిల్డ్ అగైన్ దట్ కనెక్షన్ అనేటువంటిది బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బంగ్లాదేశ్ ది రిలేషన్స్ హ్యాస్ టు గో రైట్. సో వాటిని మనం కంటిన్యూ చేయడానికి సో వీఆర్ టేకింగ్ ద సమ్ ఇనిషియేటివ్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఫ్రమ్ ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద బంగ్లాదేశ్. ఎస్, సో దిస్ ఈజ్ సమ్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టికల్ మనకి ఎగ్జామ్ పర్స్పెక్టివ్లో ఇండియా అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బంగ్లాదేశ్ పోస్ట్ షేక్ హసీనా మనకి ఏంటంటే కనుక ఈ ఆర్టికల్ మనకి ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది. ఎస్ ఫ్రెండ్స్, ఐ హోప్ యు ఆర్ ఎంజాయింగ్ అవర్ క్లాసెస్. సో ఫ్రెండ్స్, ఒకవేళ మీరు ఫస్ట్ టైం మన యొక్క ఛానల్ని మీరు విజిట్ చేస్తూ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ ట్రై టు వాచ్ అదర్ వీడియోస్ యాజ్ వెల్. అండ్ అలాగనే ఏంటి అని అంటే కనుక మన యొక్క యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్లయితే యూ కెన్ సీ ఆర్ లిస్ట్ ఆఫ్ కోర్సెస్ ఆల్సో. సో కోర్సెస్లో కూడా మనం ఏంటంటే ఇంతకంటే ఇంకా సింపుల్గా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా, ఈవెన్ ఇఫ్ యూఆర్ అన్ అబ్సల్యూట్ బిగినర్, సో నో వరీస్, యూ కెన్ ఈజీలీ మీకు అర్థమయ్యే విధంగా మనం అయితే చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో, స్టేట్ లెవెల్ గ్రూప్ ఎగ్జామ్స్కి, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏపీపీఎస్సీ గ్రూప్ 1 అండ్ గ్రూప్ 2కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారో వాళ్ళకి సంబంధించి మనకి డెడికేటెడ్ బ్యాచెస్ అయితే ఉన్నాయండి. గ్రూప్ 1కి ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళకి మనం ఛార్జ్ చేసేటువంటిది 25,000 రూపీస్కి వాళ్ళకి ఏంటంటే గ్రూప్ 1 కోర్స్ అనేటువంటిది అవైలబుల్లో ఉంటుంది. గ్రూప్ 2 వచ్చేసి మీకు 18,000 అవైలబుల్లో ఉంటుంది మీకు. ఇవి మీకు లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అండి. సో ఓకే, అండ్ దెన్ మనకి దీనికి మనం ఛార్జ్ చేసేటువంటిది మనకి ఏంటి అంటే యూ కెన్ పే అట్, సో ఈవెన్ ఈ యొక్క ఒకేసారి మీరు పే చేయలేము అనుకుంటే కనుక ఈఎంఐ అట్ 3,000 పర్ మంత్గా కూడా మీరు పే చేసుకోవచ్చు. అండ్ మోస్ట్ డిస్టింగ్విషింగ్ ఫీచర్ అలాగే లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీ తోటి మీకు అయితే కనుక వస్తుంది. సో దట్ ఒక కాంప్రిహెన్సివ్ వేలో మీ ప్రిపరేషన్ అనేటువంటి జరుగుతుంది. ఎస్, ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించేటువంటి నెంబర్కి కాల్ చేసినట్లయితే మీకు ఏ విధమైన డౌట్స్ ఉన్నా మీరు క్లియర్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ విజిట్ అవర్ వెబ్సైట్ యాజ్ వెల్. సిమిలర్లీ లైక్ ఏపీపీఎస్సీ లాగే టీజీపీఎస్సీ తెలంగాణ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వాళ్ళకి గ్రూప్ 1 సో ఫీ సేమ్ అండి 25,000 అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద గ్రూప్ 2 ఫీ 18,000 వీఆర్ ఛార్జింగ్. లైవ్ ప్లస్ రికార్డెడ్ క్లాసెస్ అయితే మీకు వస్తాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం లైఫ్ టైం వ్యాలిడిటీతో వస్తుంది. ఈఎంఐ యూ కెన్ పే అట్ 3,000 పర్ మంత్ ఈఎంఐలో కూడా మీరు పే చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపించే నెంబర్ని సేవ్ చేసుకోండి, ఆర్ I'll pin in the comment box as well. So that take the number from there and you just make a call and ask all your queries, whatever queries you have, and you can join in the right possible course for you. Yes, that's it. And then finally coming to that of the similarly we have the another important announcement that is related to daily live current affairs classes. So I'll be the one who will take up the classes. మీకు ఏంటి అని అంటే కనుక అదర్ వెబ్సైట్స్ లైక్ ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో, డౌన్ టు ఎర్త్, ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇలాంటి వెబ్సైట్స్ నుంచి మనం ఆర్టికల్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇక్కడ కవర్ చేయడం అయితే కనుక జరుగుతుంది. సో దెన్ డైలీ లైవ్లో మీకు అయితే చెప్తాము. అండ్ పీడిఎఫ్స్ అనేటువంటివి ఓకే, పీడిఎఫ్స్ అనేటువంటివి మీకు ఇవ్వబడడం జరుగుతుంది. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం వీ విల్ ఆర్గనైజ్ ద క్విజెస్ యాజ్ వెల్. సో దట్ ఫర్ యువర్ కోర్స్ కరెక్షన్స్. అండ్ బైలింగ్యువల్ మోడ్లోనే ఉంటుందండి. సో దట్ మీరు ఏంటి అని అంటే కనుక లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ అనేటువంటిది సో మీరు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు. బైలింగ్యువల్ మోడ్లో బోత్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ కాంబినేషన్లో మనం అయితే క్లాసెస్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఎస్, దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ దట్ ఐ వాంట్ టు స్ట్రెస్ ఇట్ అవుట్. ఎస్, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్ రైట్. దీనికి మనం ఛార్జ్ చేసేటువంటి ఫీ సబ్స్క్రిప్షన్ మోడల్లో 500 పర్ మంత్ అయితే కనుక మనం ఛార్జ్ చేస్తున్నామండి. 500 పర్ మంత్ మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక మనం అయితే ఛార్జ్ చేస్తున్నాము. ఐ హోప్ 500 ఈజ్ ఈజీలీ మేనేజబుల్ ఫర్ యూ పీపుల్. సో దెన్ డెఫినెట్లీ యూ కెన్ టేక్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్ ఆల్సో. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎన్రోల్ ఇన్ టు దిస్ కోర్స్, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ దిస్ నెంబర్ సో దట్ యూ కెన్ గెట్ ఆల్ ద అదర్ డీటెయిల్స్.
Yes friends, that's it, and let's come to the last article for today. Policy paralysis, a weakened public health sector. సో పబ్లిక్ హెల్త్ సెక్టార్కి సంబంధించి సో ఆరోగ్యం ఎవ్రీబడీస్ సో కన్సర్న్ సంబంధించి ఏంటి అని అంటే కనుక సో ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ద వన్ మోర్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ హెల్త్. సో ఈ యొక్క పబ్లిక్ హెల్త్ సెక్టార్ అనేటువంటిది మనకి వీకెన్ అయిపోతుంది అని చెప్పేసి మనకి ఏంటంటే దీన్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి, ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ని ప్రమోట్ చేయాలి. కమర్షియలైజ్ ఆస్పెక్ట్లో మనం ఏంటి అని అంటే గవర్నమెంట్ ఓన్లీ హై కాస్ట్ ట్రీట్మెంట్స్ని వీటిని మాత్రమే చూడకూడదు. బేసిక్ పూర్ పాపులేషన్, వల్నరబుల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ద సొసైటీ, సో మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నిటినీ కూడా అయితే కనుక అడ్రస్ చేయాలి అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ ఆర్టికల్లో మనకి మాట్లాడుతున్నారండి. ఐ హ్యావ్ రిటన్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఫర్ యూ. దిస్ ఆర్టికల్ క్రిటిసైజెస్ అబౌట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ హెల్త్ పాలసీ ఇన్ అవర్ కంట్రీ. The author discusses how the government's health policies are particularly over last decade have failed to adequately address the needs of the population. సో మన యొక్క ఇండియన్ పాపులేషన్ యొక్క నీడ్స్ ఏ విధంగా మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక అడ్రస్ అవ్వట్లేదు. ద పబ్లిక్ హెల్త్ పాలసీ అనేటువంటిది ఇట్ హ్యాస్ బీన్ ఫెయిల్డ్ అని చెప్పి మనకి క్రిటిసైజ్ అయితే చేస్తూ హీ ఈజ్ గివింగ్ సమ్ ఇంపార్టెంట్ సజెషన్స్ యాజ్ వెల్. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ సజెషన్ ఏంటి అని అంటే కనుక ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ని, ద కమ్యూనిటీ బేస్డ్ దట్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ సింగిల్ నోడ్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్, ఆ యొక్క ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ని మనము స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి. సో దెన్ ఓన్లీ మనం ఏంటి అని అంటే కనుక కాంప్రిహెన్సివ్గా పబ్లిక్ హెల్త్ సిస్టమ్ని మనం అయితే అచీవ్ చేసిన వాళ్ళం అయితే అవుతాము, కవర్ చేసిన వాళ్ళం అయితే అవుతాము. ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ యొక్క రూట్స్, ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని మనం ఏంటి అని అంటే స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి అని చెప్పేసి మనకి చెప్తున్నారండి. అండ్ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ని స్ట్రెంగ్తన్ చేయాలి. ప్రైవేట్ సెక్టార్కి స్కోప్ ఉన్నా కూడా మనం ఏంటంటే సో ది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ దే నీడ్ టు బి స్ట్రెంగ్తన్డ్, ఆ పబ్లిక్ హెల్త్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ హ్యావ్ టు బి స్ట్రెంగ్తన్డ్ అని చెప్పేసి సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మనకు చెప్తున్నారు. అండ్ ద థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అని అంటే కనుక సో దేర్ రిఫార్మ్స్ నీడ్ టు బి క్యారీడ్ అవుట్ ఇన్ ద హెల్త్ కేర్ ఫైనాన్సింగ్. హెల్త్ కేర్ ఫైనాన్సింగ్లో మనకు ఏంటి అంటే ఓన్లీ హాస్పిటల్ కేరే కాకుండా మనకి ఏంటి అని అంటే కనుక సో వేరేవి కూడా మనకి కవర్ చేయాలి ఓకే అనేటువంటిది థర్డ్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్గా మనకి ఇక్కడ ఆథర్ మాట్లాడుతున్నారు. విత్ దట్ అండ్ ఫైనల్లీ డీసెంట్రలైజ్డ్ అప్రోచ్ ఉండాలి. అంటే టాప్ టు బాటమ్ అప్రోచ్ కాకుండా బాటమ్ టు టాప్ అప్రోచ్. సో గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో మనకి ఏవైతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉంటాయో వాటికి ఎక్కువ పవర్ అనేటువంటిది ఇచ్చి దే నీడ్ టు బి టేకెన్ ఆన్ బోర్డ్ ఫర్ టేకింగ్ ద డెసిషన్స్ అని చెప్పేసి మనకి ఇక్కడ ఆ డీసెంట్రలైజ్డ్ అప్రోచ్ని మనం అయితే కనుక ఫాలో అవ్వాలి. ఇలా అయినట్లయితే మన కంట్రీలో ఉన్నటువంటి హెల్త్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఈ యొక్క హెల్త్ ఓవరాల్ మనం ఏంటి అని అంటే కనుక పబ్లిక్ హెల్త్ అనేటువంటిది మనం కాంప్రిహెన్సివ్గా మనం ఇంప్రూవ్ చేసిన వాళ్ళం అయితే కనుక అవుతాము అని చెప్పి ఈ యొక్క ఆర్టికల్లో మనకు ఆథర్ మాట్లాడడం జరుగుతుందండి. సో ఓకే, సో వన్స్ యూ కెన్ రీడ్ ఇట్ దెన్ డెఫినెట్లీ ఇట్ విల్ బీ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్. Yes friends, that's it for today. These are some of the important articles manaki. Let's see the today's question. Abdul Majid Tebboune is often seen recently in the news. Is the president of which country? A. Algeria, B. Bangladesh, C. Nigeria and as well as D. Mali. సో ఈ యొక్క అబ్దుల్ మజీద్ టెబౌనే సో దేనికి ప్రెసిడెంట్ అని చెప్పేసి మనకైతే అడుగుతున్నారు. ప్లీజ్ డూ కమెంట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇఫ్ యూ నో ద ఆన్సర్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ లైక్డ్ ద వీడియో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ షేర్ ఇట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ యాజ్ వెల్ అండ్ ప్లీజ్ షో అస్ యువర్ లవ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ కమెంట్స్. మీకు నిజంగా అర్థమైనట్లయితే కనుక లెట్స్ మీట్ అగైన్ టుమారో. ఎస్, అంటిల్ దెన్ హ్యాపీ లెర్నింగ్, ఆల్ ద బెస్ట్, బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్ అండి.